So immunity, it is of two types, innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity, it is also known as native immunity, and it is non-specific immunity. We have seen this classification in last lecture. And adaptive immunity means it is also known as acquired immunity, and this is very specific immunity, means it mounts specific immune mechanisms against any invading pathogens. For example, it produces or synthesizes antibodies against specific antibodies against particular pathogens. So it is known as specific immunity. Okay. Also, we have seen what is immune system. Immune system, for example, our body, it comes in contact with many microorganisms, including pathogens. So these pathogens invade our body, into the body cells and start to destroy them, and so they make us sick. But our immune system of body, it provides a protection against them. That is, they fight against them, and so they make us healthy. So immune system plays important role in providing the protection against the wide variety of microbes. Immune system, it is composed of three major components. The first component is immune cell. Second component is lymphatic system, and third component is immune organs. The lymphatic system, it is again composed of two components, that is lymphatic vessels and lymph. Okay, so today we are going to study immune cells, that is different types of the immune cells. So cells of the immune system. As we know, in blood there are three different types of the blood cells, that is red blood cells, white blood cells and platelets. So among them, white blood cells, which are also known as leukocytes, they have role in defense system, and so these cells are known as immune cells. Okay, so our white blood cells, that is WBCs or leukocytes, are immune cells. Understood? Then next question, that is, where do all these cells come from? कुठून येतात cells? कुठे तयार होतात ह्या सगळ्या cells? म्हणजे including RBCs, WBCs as well as platelets. All blood cells, they are synthesized in bone marrow. Now, what is bone marrow? Bone marrow माहितीये का? रेड बोन मॅरो किंवा येलो बोन मॅरो ऐकलं असेल तुम्ही. बोन मॅरो म्हणजे काय? Bone marrow, these are the spongy tissues which fills the cavity inside the bone. बोनच्या आतमध्ये जी कॅव्हिटी असते ती स्पॉन्जी टिश्यूनी फिलअप झालेली असते. स्पॉन्जी टिश्यूज त्याच्यामध्ये असतात, and these spongy tissues are nothing but bone marrow. So there are two types of bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow. Okay, so these cells are formed, or these cells are synthesized in bone marrow by the process of hematopoiesis. So what is hematopoiesis? Hema means blood. Hema means blood, and poiesis means to generate. Hematopoiesis means generation of blood process. Sorry, blood cells. So this is the process in which the blood cells are made or blood cells are produced. So this process is known as hematopoiesis. And so these bloods, they are arise or they develop or they synthesized from multipotent hematopoietic stem cells. They are developed from or they arise from multipotent hematopoietic stem cells. So you know what are the stem cells? Stem cells म्हणजे काय? कोण सांगू शकेल stem cells? पटकन अनम्यूट व्हायचं आणि उत्तर द्यायचं, ज्याला येईल त्याला. स्टेम सेल्स ऐकलंय तुम्ही सगळ्यांनी? सिंपल क्वेश्चन आहे. स्कूल पासून स्टेम सेल्स शिकत आलेला असाल सायन्स मध्ये. Stem cells, in simple language, these are the cells which are able to differentiate into any type of the body cell. That is, they are able to differentiate into any type of the body cells. Here we have said hematopoietic stem cells, means hematopoietic चा आपण अर्थ बघितला. Hema means they are related with blood. Poietic means to generate. So obviously these stem cells, they are able to differentiate into blood cells. म्हणून त्यांना नुसतं stem cells म्हटलं नाहीये, तर काय म्हटलं? Hematopoietic. Hematopoietic stem cells means these stem cells are able to differentiate into blood cells. All types of the blood cells. Okay, all types
का म्हटलं मल्टीपोटेंट का म्हटलंय? बिकॉज मल्टी मीन्स मेनी, पोटेंट मीन्स potency. So these hematopoietic stem cells are able to generate or able to differentiate into all types of the blood cells, including RBCs, WBCs, and platelets. So here the blood cells, they arise from multipotent hematopoietic stem cells in bone marrow, and the process is known as hematopoiesis. हा पॉइंट समजला का सगळ्यांना? हा पॉइंट समजला सगळ्यांना? आपल्या ब्लड मधल्या ज्या सेल्स आहेत, 3 टाईपच्या सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आणि प्लेटलेट्स, ह्या सगळ्या सेल्स कुठे तयार होतात? बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. ओके, आणि त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? हिमॅटोपोएसिस. आणि कुणापासून तयार होतात? तर मल्टीपोटंट हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स, HSC म्हणजे काय? हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स. दीज आर मल्टीपोटंट, मीन्स दे आर एबल टू गिव्ह राईज ऑल टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स. समजला हा पॉइंट सगळ्यांना? And so cells of the immune system, they are also means what? White blood cells, that is leukocytes. So these are also developed from hematopoietic stem cells in bone marrow. हा point समजलाय सगळ्यांना? Now let's see next, that is differentiation of hematopoietic stem cells. So hematopoietic stem cells, they differentiated into 2 types of the progenitor cells. That is, during differentiation pathway or when differentiation starts, these hematopoietic stem cells, they are differentiated into 2 types of the progenitor cells. First of all, we will see what are the progenitor cells. Progenitor cells, these are the subsets or these are the intermediate cells between hematopoietic stem cells and fully differentiated cells, blood cells. Okay, these are the intermediate cells between hematopoietic stem cells and fully differentiated blood cells. आलं लक्षात? मधल्या इंटरमिजिएट सेल्स आहेत, जो डिफरन्शिएशन पाथवे की ज्याच्यामधून स्टेम सेल्स, हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल, दे गेट डिफरन्शिएटेड प्रोग्रेसिव्हली इंटू डिफरंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल. मग ते पाथवे आहे की त्याच्यामध्ये एका सेल्समध्ये थोडेसे चेंजेस होऊन नेक्स्ट सेल स्टेज, दुसऱ्या त्या सेल्समध्ये अजून पुन्हा काही चेंजेस होऊन पुढची सेल, अशी पाथवे येतो. ओके, आणि त्या पाथवे मधल्या इंटरमिजिएट सेल्स आहेत प्रोजेनायटर सेल्स, की जे आता काय आहेत? नाउ दे आर कमिटेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द लिनिएजेस. लिनिएजेस मीन कॉलनीज, सेल्स कॉलनीज. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स एका स्पेसिफिक ग्रुपला ते आता कमिट झाल्यात, ते आता परत मागे जाऊ शकत नाही. त्यांचं कन्व्हर्जन आता पुन्हा हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स मध्ये होणार नाही. सो these are the progenitor cells. And myeloid progenitor cells म्हणजे काय? These progenitor cells, they are committed to myeloid lineage. Okay, that is, these myeloid progenitor cells now give rise to different types of the myeloid cells. समजते का इथपर्यंत? So hematopoietic stem cells, they are differentiated into myeloid progenitor cells and lymphoid progenitor cells. Now these myeloid progenitor cells, they are committed to give rise to different types of the myeloid cells. And these myeloid cells, it includes megakaryocytes. Megakaryocytes means, mega means large, karyo means nucleus, and cytes means cell. So these cell carry, or these cells have large nucleus, and these cells, that is megakaryocytes, they are further differentiated into platelets. Platelets ऐकलं ना? So the first group is megakaryocytes. It get differentiated into platelets. The second is erythroid progenitor cell. That is, myeloid progenitor cells, they are further divided or further differentiated into erythroid progenitor cells. And erythroid progenitor cells, they give rise to erythrocytes. Erythrocytes are nothing but red blood cells, that is RBCs. That is, erythroid progenitor cells, they are differentiated into erythrocytes. And third group, that is granulocytes monocyte progenitor cells. Granulocytes monocyte progenitor cells. And these progenitor cells, they are differentiated into variety of cells, including granulocytes, monocytes, macrophages, mast cell, and dendritic cells. आलं का लक्षात इथपर्यंत? Hematopoietic stem cells, during differentiation or during hematopoiesis, they get differentiated into 2 progenitor cells, that is myeloid progenitor cell and lymphoid progenitor cells. Okay, then myeloid progenitor cells, they are committed to form or to
differentiate into myeloid cells. Myeloid cells कुठल्या? तर फर्स्ट मेगाकॅरिओसाइट्स they further differentiate into platelets. इथे डायग्राम दाखवली बघा, प्लेटलेट्स माहिती ना, ब्लड कोएग्युलेशन मध्ये त्यांचा रोल असतो. देन सेकंड इज erythroid progenitor cells, they give rise to erythrocytes means RBCs, and third is granulocyte monocyte progenitor cells, and these granulocyte monocyte progenitor cells they give rise to granulocyte monocyte macrophages mast cells dendritic cells. येते लक्षात. सो ब्ल्यू कलरनी दाखवलेले ज्या सेल्स आहेत, these are the components of white blood cells. Okay, these are the components, cellular components of WBCs. त्या वेगवेगळ्या WBCs आहेत. या काय आहेत? RBCs आहेत, इरिथ्रॉइड किंवा इरिथ्रोसाइट्स. आणि प्लेटलेट्स म्हणजे काय? थर्ड टाइप ऑफ द ब्लड सेल, दॅट इज प्लेटलेट. समजतं? Then lymphoid progenitor cells. These lymphoid progenitor cells they give rise to different types of the lymphocytes. For example, B lymphocyte, T lymphocytes, and natural killer cells. And they also give rise to dendritic cells. So lymphoid progenitor cells they give rise to lymphocyte and dendritic cells. That is, these two different types of the cells are derived from lymphoid progenitor cell. Lymphocyte there again consist of different types, that is B lymphocytes, T lymphocytes, and natural killer cells. इथपर्यंत समजलंय का सगळ्यांना? डिफरन्शिएशन पाथवे समजलाय? किंवा हिमॅटोपोइसिस मध्ये काय होतं समजलंय का? हिमॅटोपोइसिस मीन्स जनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ओके, हिमॅटोपोइसिस म्हणजे काय? जनरेशन ऑफ ब्लड सेल. सो ड्युरिंग दिस हिमॅटोपोइसिस the mother cell or the starting cell is hematopoietic stem cells. This hematopoietic stem cell, it differentiate into two different types of the progenitor cells, either myeloid or lymphoid. Myeloid progenitor cells, they are further differentiated into different types or variety of cells, means megakaryocytes, granulocyte monocyte progenitor cells, and erythroid progenitor cells. While lymphoid progenitor cell, it gives rise to lymphocytes as well as dendritic cells. Here you can notice that dendritic cells, they have derived from both types of the progenitor cells. That is, they can be derived from myeloid progenitor cells as well as they can be derived from lymphoid progenitor cells. Understood? समजलं का सगळ्यांना हा पॉइंट? कोण आहे? कोण सांगतोय? अस्मिता मगाशी सांगितल्याचं. हो, समजलं का हा पॉइंट? हो, समजलं? काही डाऊट असेल तर विचारा. काय? हॅलो मॅम. हा बोला. प्रोजेनायटर सेल्सचं मीनिंग सांगता का स्पेसिफिकली? प्रोजेनायटर सेल्स. ओके, प्रोजेनायटर सेल्स म्हणजे आता हा डिफरन्शिएशन पाथवे की स्टेम सेल्स पासून ही जी मोनोसाइट आहे, मॅक्रोफाज आहेत किंवा आरबीसीज आहेत, तयार होण्यापर्यंतचा एक स्पेसिफिक पाथवे. इथे लक्षात, डिरेक्टली त्या काय स्टेम सेल्स इरिथ्रोसाइट्स म्हणजे आरबीसीज मध्ये डिफरन्शिएट होणार नाहीत. मग त्याच्यामध्ये सबसेट्स तयार होतात. येथे लक्षात, म्हणजे सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 असं म्हणू शकतो आपण, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4. म्हणजे प्रत्येक स्टेजला 1, 2, 3, 4 ह्या काय झाल्या वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. त्या प्रत्येक स्टेजला त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत जातात, डिफरन्शिएशन येत राहतं आणि मग फायनली त्या हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये किंवा डिफरन्शिएशन कशामध्ये होणार आहे? फायनली दे आर डिफरन्शिएटेड इनटू इरिथ्रोसाइट्स किंवा आरबीसीज. इथपर्यंत समजलं? मग ह्या ज्या वेगवेगळ्या स्टेज आहेत त्यातली पहिली स्टेज किंवा पहिल्या ज्या इनिशियल स्टेज मधली जी सेल आहे त्याला काय म्हणलं जातं? प्रोजेनायटर सेल. प्रोजेनायटर सेल म्हणजे काय? की जी आता हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स पासून तयार झालेली आहे, पण ती आता परत मागे जाऊ शकत नाही. तिचं आता रिव्हर्स किंवा बॅक कन्व्हर्जन होणार नाही. तिचं पासून पुन्हा हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल तयार होणार नाही. ती आता पुढे कमिट झाली, पुढेच तिला जावं लागेल. दॅट इज, जर ती मायलॉइड प्रोजेनायटर सेलमध्ये जर तिचं डिफरन्शिएशन किंवा कन्व्हर्जन झालं असेल तर त्या प्रोजेनायटर सेलला ह्या 3 टाइप्स पैकी कुठल्याही सेलमध्ये डिफरन्शिएट व्हावं लागेल. एक तर तिच्यापासून मेगाकॅरिओसाइट्स तयार होतील, ग्रॅन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनायटर सेल तयार होईल किंवा इरिथ्रॉइड प्रोजेनायटर सेल. म्हणजे लक्षात येतंय का? इट इज इंटरमिजिएट सेल. हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल्स आणि ह्या पुढच्या ज्या सेल्स आहेत त्यातली ही इंटरमिजिएट स्टेज मधली एक सेल आहे की जी आता पुढच्या सेल लिनिएज
सेल लिनिएज म्हणजे काय, ग्रुप ऑफ सेल्स किंवा कॉलनीज. लिनिएजचा अर्थ काय होतं, कॉलनीज. म्हणजे पुढच्या ह्या ज्या ग्रुप आहे सेलचा, ह्या सेलला ती आता कमिट झालेली आहे, तिच्यापासून पुन्हा हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल तयार होणार नाहीत किंवा तिच्यापासून लिम्फोसाइट तयार होणार नाहीत. इथे लक्षात, नाउ इट इज कमिटेड टू डिफरंट ग्रुप्स ऑफ मायलॉइड सेल्स. ह्या ज्या सगळ्या सेल्स तयार झाल्या त्यांना काय म्हणणार आहे आपण, मायलॉइड सेल्स. का तर they are derived from myeloid progenitor cells. समजतंय का, progenitor cell it is the subset or the intermediate cell found in hematopoiesis pathway. इथे लक्षात, समजतंय का, समजला मिनिंग प्रोजेनायटर सेलचा? हो मॅम समजलं. कोणी विचार, समजलं. ओके, कोणी विचारलं होतं? ओके, आज कोण बोलत होता आता? संयुक्ता. ओके, समजला हा पॉइंट? हो मॅम. ओके, नाउ the second type of progenitor cell सुद्धा आपण बघितला, lymphoid progenitor cell. So lymphoid progenitor cell it gives rise to lymphocytes and dendritic cell. So the cells shown by the red triangle they are known as myeloid immune cells. Now मगाशीच सांगितले की ज्या ब्ल्यू कलरनी दाखवलेल्या सेल्स आहेत किंवा ज्या आता ट्रायंगल मध्ये सेल्स दाखवलेल्या आहेत, these cells have the role, these cells are the WBCs. इथे लक्षात, these are the cellular component of white blood cells किंवा these are the different white blood cells. White blood cells ह्या वेगवेगळ्या टाइपच्या आहेत, तुम्ही शिकला असाल 12th मध्ये वगैरे. So these are the part of the white blood cells and these cells have the role in defense system or these cells have role in immune system, and so these cells are known as myeloid immune cells. Okay, these cells are known as myeloid immune cells. Same, the cells shown by the green circle they also have role in defense system or in immune system, and so these cells are known as lymphoid immune cells. आता lymphoid immune cells का, because they are derived from lymphoid progenitor cell, and myeloid immune cells का, because these cells have derived from myeloid progenitor cell. Okay, so these cells are derived from myeloid cells and having role in defense system, so these are known as myeloid immune cells, and these cells are derived from lymphoid progenitor cells and having role in defense system, so they are known as lymphoid immune cell. So immune cells they are basically classified into two groups, that is myeloid cells, myeloid immune cells, and second group is the lymphoid immune cells. So here we have seen the classification of immune cells. Immune cells they are classified into two major groups, myeloid immune cells as they are derived from myeloid progenitor cell, and lymphoid immune cells as they are derived from lymphoid progenitor cell. Okay, so first of all we will focus on lymphoid cell. We are going to talk about lymphoid cells. Lymphoid cells, as we have seen, they are raised from lymphoid progenitor cells. They have major role in acquired immunity or adaptive immunity, and so they are specific immune cells because they have role in specific immunity. Acquired immunity is specific immunity, and so lymphoid cells or lymphocytes, simply त्यांना काय म्हटलं जातं, lymphocytes सुद्धा म्हटलं जातं. So these lymphoid cells or these lymphocytes they have role in specific immunity, that is acquired immunity or adaptive immunity, and so these cells are also known as specific immune cells. They provide us third line of defense. लास्ट लेक्चरला आपण फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन आणि थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स सिस्टीम बघितली होती, डिस्कस केली होती. सो lymphocytes or lymphoids they provide third line of defense. ओके, स्पेसिफिक इम्युनिटी म्हणजे आपण मागच्याही बघितलं, स्पेसिफिक इम्युनिटी मीन्स दे कॅन डिफरन्शिएट बिटवीन द डिफरंट पॅथोजेन्स अँड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ pathogen they mount immune responses. For example, secretion of specific antibodies for particular pathogens or particular organisms. For example, B lymphocytes. B lymphocytes they are able to secrete antibodies, and so B lymphocyte they secrete the specific antibodies for Salmonella. This secrete the different set of antibodies, the specific set of antibodies for Vibrio. म्हणजे विब्रिओ आणि साल्मोनेलासाठी कॉमन अँटीबॉडीज असणार नाहीत. साल्मोनेलाला बाइंड होणारे अँटीबॉडीज वेगळे असतील, विब्रिओला बाइंड होणारे अँटीबॉडीज असतील. साल्मोनेलाच्या अँटीबॉडीज विब्रिओला बाइंड होणार नाही, तिथे स्पेसिफिसिटी आपल्याला दिसते. इथे लक्षात, म्हणून त्या इम्युन सिस्टीमला किंवा इम्युनिटीला काय म्हणलं, स्पेसिफिक इम्युनिटी. आणि ज्या ह्या सेल स्पेसिफिक इम्युनिटी दाखवतात, फॉर एक्झाम्पल लिम्फोसाइट,
एक्झाम्पल आपण डिस्कस केलं की बी लिम्फोसाइट्स. सो बी लिम्फोसाइट इज स्पेसिफिक इम्युन सेल. का? दे माउंट्स स्पेसिफिक इम्युन मेकॅनिझम्स अगेन्स्ट pathogens. Lymphocytes, they constitutes about 20 to 40% of body's WBCs and 99% cells in lymph. These are the major component of our immune cells. Lymphocytes, they have not interacted with antigen. They are known as new cells. Listen carefully. New cells, they are also known as prime cells. Okay. So new cells or prime cell means what? These are the lymphocytes that have not interacted with antigen. की ज्या lymphocytes म्हणजे मग बी लिम्फोसाइट असू देत किंवा टी लिम्फोसाइट्स असू देत, त्या लिम्फोसाइटचा अजूनही अँटीजेन लिम्फोसाइट अजूनही अँटीजेनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या नाहीत. अजूनही अँटीजेन्स म्हणजे माहिती आहे ना, फॉर एनी फॉरेन सबस्टन्स इन्क्लुडिंग पॅथोजेन्स. सो त्या पॅथोजेनच्या किंवा अँटीजेनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये अजूनही लिम्फोसाइट्स आलेल्या नाहीत, अशा सेल्सला काय म्हणलं जातं? न्यू सेल्स म्हटलं जातं किंवा प्राइम सेल्स म्हटलं जातं. सो दिस न्यू सेल्स और inactivated cells, these are small in size and approximately 6 micrometer, and so they are known as small lymphocytes. These cells are known as small lymphocytes. See in diagram, these small lymphocytes, they have very little cytoplasm, that is there is only a rim of cytoplasm around the large nucleus. न्यूक्लियस हा मोठा न्यूक्लियस असतो आणि त्याच्या भोवती अगदी एक छोटीशी रिम किंवा अगदी कमी अमाउंट मध्ये सायटोप्लाझम प्रेझेंट असणार आहे. आणि ते ऑल्सो हॅव द पुअरली डेव्हलप्ड सेल्युलर ऑर्गॅनिल्स, दॅट इज गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस, मायटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम और अदर्स. म्हणजे बाकीच्या ज्या ऑर्गॅनिलीज आहेत त्या पुअरली डेव्हलप्ड असतात आणि सायटोप्लाझम अतिशय कमी असतं, न्यूक्लियसचा साईज मोठा असतो आणि ह्या सेलचा साईजही कमी असणार आहे. हा हॅलो, हा बोल. झालं त्यांनी काढली. काय झालं? स्क्रीन त्यांनी स्वतः म्हणजे स्क्रीन दिसत होती. कुणाची? हेमंत हॅलो. जगताप. ओके, हा मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन सांगते. चुकणी कुणाची आपण स्क्रीन प्रेझेंट करायची नाही आणि असं जर कोणी करत असेल तर पटकन बाकीच्यांनी सांगायचं आहे. इथे लक्षात? तुम्ही तुमची स्क्रीन प्रेझेंट करायची गरज नाही. नाही ना आता कोणाची स्क्रीन प्रेझेंट? कोणी केली नाही ना स्क्रीन प्रेझेंट? तसं करू नका. So these small lymphocytes, they have very small in size, approximately 6 micrometer. They have very little cytoplasm with poorly developed cell organelles. So these are known as small lymphocytes, and these are inactivated lymphocytes or inactivated immune cells. Inactivated means resting stage मध्ये ते असणार आहेत. रेस्टिंग स्टेज म्हणजे काय? तुम्ही सेल सायकल शिकलाय. सेल सायकल मध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या फेजेस शिकलेल्या आहेत. त्यातली जी G0 फेज असते त्या G0 फेज मध्ये म्हणजे रेस्टिंग स्टेज म्हणू शकतो आपण, की त्या फेज मध्ये ह्या इम्युन सेल्स असणार आहेत, रेस्टिंग स्टेज मध्ये असणार आहेत, इनऍक्टिव्ह असणार आहेत, त्यांच्याकडे आता कुठलंही फंक्शन नाहीये, ते अजून फुल्ली डेव्हलप झालेल्या नाहीत. But under appropriate condition means what? That is interaction of small lymphocyte with antigen. It induces this cell to develop into enlarged type of the cells. Ito lakshat? That is when these cells come in contact with antigen or pathogen, they get chemical signaling and thus they get induced to develop into enlarged cells. मग त्यांच्यापासून आता काय होणार आहे? स्मॉल लिम्फोसाइट जेव्हा कोणत्याही अँटीजेन किंवा पॅथोजेनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल तेव्हा मात्र त्यांना काय मिळेल? सिग्नल मिळेल. कशासाठी मिळेल? ऍक्टिव्हेशन साठी सिग्नल मिळेल, फर्दर डेव्हलपमेंट साठी सिग्नल मिळेल. ओके, अँड सो दिस सेल डेव्हलप्ड इनटू एनलार्ज सेल्स नोन ॲज द लिम्फोब्लास्ट. आता मगाशी जसं सांगितले की सेल डेव्हलपमेंटच्या एका सेल पासून दुसरी थोडेसे चेंजेस होऊन थोडी असून डेव्हलप, मग त्याच्यानंतर दुसरी स्टेज, तिसरी स्टेज, अशा 2-3 स्टेजेस त्याच्यामध्ये असणार आहेत. सो अंडर अप्रोप्रिएट कंडिशन दी स्मॉल लिम्फोसाइट get signal from pathogens or antigens, that is they get chemical signals to develop into another type of the cell or cells known as the lymphoblast, and these are the enlarged cells. म्हणजे आता 6 मायक्रोमीटर जो साईज होता तो साईज आता वाढणार आहे, ती सेल काय होणार आहे? एनलार्ज होणार आहे, त्याचा साईज वाढणार आहे. and now these cells are known as lymphoblast. Okay, ही पण intermediate stage आहे. Then this lymphoblast, they again proliferate and differentiate
into large lymphocyte. पुन्हा त्यांचं proliferation differentiation होत राहणार आहे. And now these lymphoblasts are converted into large lymphocytes. So these large lymphocytes you can see in diagram. दिसते का diagram सगळ्यांना? Diagram दिसते? So in this figure you can see the size of the cell has increased. And cytoplasm, it contains well-developed cellular organelles like Golgi complexes, endoplasmic reticulum, mitochondria. न्यूक्लियसचा साईज कंपॅरेटिव्हली काय झालाय, कमी झालाय. स्मॉल लिम्फोसाइट मध्ये न्यूक्लियसचा साईज जास्त होता. लार्ज लिम्फोसाइट्स मध्ये काय होणार आहे की तो साईज आता कमी झालाय. सायटोप्लाझमिक कंटेंट वाढलंय. सेल्युलर ऑर्गॅनिलीज आहेत त्यांची कॉम्प्लेक्सिटी वाढली, वेल डेव्हलप्ड दिसतात. येतं लक्षात? हे चेंजेस या डिफरन्शिएशन मध्ये होणार आहे. तरी स्मॉल टू लार्ज हा जो चेंज होतो, स्मॉल लिम्फोसाइट्स गेट कन्वर्टेड इंटू लार्ज लिम्फोसाइट, आणि त्या डिफरन्शिएशन किंवा त्या डेव्हलपमेंटच्या दरम्यान दिस चेंजेस टेक्स प्लेस. ओके. Now this large lymphocyte again differentiate into two types of the lymphocytes, that is effector lymphocytes or effector cell and memory cell. So effector cells means what? Effector cells means they are ready to mount immune response. कारण का आता अँटीजेन बॉडीमध्ये आलेले आहेत, पॅथोजेन्स बॉडीमध्ये आलेले आहेत, आणि त्याच्यामुळेच त्या ज्या स्मॉल लिम्फोसाइट्स होत्या, कॅनिव सेल्स होत्या, प्राईम सेल्स होत्या, नाउ दे आर डेव्हलप और दे आर डिफरन्शिएटेड इनटू लार्ज लिम्फोसाइट. आणि मग लार्ज लिम्फोसाइट्स आता डेव्हलप झाल्या तर त्यांना आता इम्युन रिस्पॉन्सेस दाखवणं गरजेचं आहे की जर इकडून जो पॅथोजेन बॉडीमध्ये आला तो किल करणं, बॉडीमधून इलिमिनेट करणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे त्या लार्ज लिम्फोसाइटला इम्युन रिस्पॉन्सेस जो स्पेसिफिक फंक्शन असेल ते दाखवणं आता गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे दिस लार्ज लिम्फोसाइट आर दे फर्दर डिफरन्शिएटेड इनटू इफेक्टार सेल्स अँड मेमरी सेल. मग त्यातल्या ज्या इफेक्टार सेल्स आहेत, नाउ दे आर रेडी टू माउंट अँड इम्युन रिस्पॉन्सेस. इफेक्टार वरूनच तुमच्या लक्षात असेल, इट इज दे आर रेडी टू माउंट अँड इम्युन रिस्पॉन्सेस. इथे लक्षात? आता त्या रेडी आहेत, इम्युनो कॉम्पिटंट सेल्स आहेत की ज्या आता इम्युन रिस्पॉन्सेस दाखवतील. फॉर एक्झाम्पल जर त्या बी लिम्फोसाइटच्या इफेक्टार सेल्स असतील तर तीच बी सेल्स काय असतील, these cells now can secrete antibodies against that particular antigen or pathogen. म्हणजेच काय, these are now ready to mount immune responses. These are immunocompetent cell. समजतं? इफेक्टार सेल्स की त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट आता इम्युन रिस्पॉन्सेस दाखवतील. अँड द सेकंड टाइप इज मेमरी सेल. मेमरी सेल तुमच्या लक्षात आलं असेल नावावरून. मेमरी सेल्स मीन्स नाउ दे memorize the antigenic structure of that particular pathogen, that is they provide the immunological memory. इम्युनॉलॉजिकल मेमरी म्हणजे काय, आता तो पॅथोजन आलाय बॉडीमध्ये, ओके, किंवा अँटीजन आला, त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होते, इम्युनिटी डेव्हलप होते. ओके. मग इम्युनिटी डेव्हलप होताना त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी इफेक्टार सेल्स तयार होत आहेत. ओके. पण त्याचबरोबर तो जर पॅथोजन पुन्हा आपल्या बॉडीमध्ये आला, पुन्हा सबसिक्वेंटली बॉडीमध्ये इन्फेक्शन झालं, तर त्या सेम पॅथोजनच्या अगेन्स्ट आपल्याकडे मेमरी सेल्स, आपल्या बॉडीमध्ये मेमरी सेल्स तयार होतात. मेमरी सेल्स काय करतात, दे मेमोराइज द अँटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजन. मागच्या अँटीजेनिक स्ट्रक्चर की अँटीजन तुम्ही शिकलात, इपिटोप्स आठवत असतील. मग ते पॅथोजन लक्षात ठेवायचं काम कोण करतं, मेमरी सेल. आणि जेव्हा सबसिक्वेंटली इन्फेक्शन, त्या सेम पॅथोजनचं इन्फेक्शन आपल्याला होईल, तेव्हा त्या मेमरी सेल्स आता काय होतील, ऍक्टिव्हेट होतील इन्स्टेड ऑफ न्यू सेल. म्हणजे पुन्हा न्यू सेल्स पासून सुरुवात करायची गरज नाही. दॅट इज न्यू सेल टू लिम्फोब्लास्ट, दॅट इज स्मॉल लिम्फोसाइट टू लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट टू लार्ज, लार्ज टू इफेक्टर. हा पाथवे किंवा ही जी प्रोसेसिंग डेव्हलपमेंट किंवा डिफरन्शिएशन पाथवे तो पुन्हा इथे रन होणार नाहीत. याच्यामध्ये काय होणार आहे, डिरेक्टली मेमरी सेल्स आता ऍक्टिव्हेट होतील. अँड during this subsequent infection these memory cells now get converted into effector cell. म्हणजे हा मधला वेळ काय होणार आहे, वाचणार आहे. आणि त्याच्यामुळे कशामुळे, तर ह्या मेमरी सेल्स मुळे. समजतंय का, हा पॉइंट समजला? लिम्फोसाइट समजतंय का इथपर्यंत? लिम्फोसाइट समजतंय का? कोण आहे? अंजली कदम. सांगा आता. बराच वेळ मी बोलली, आता तुम्ही बोला. समजलंय का? हो समजलं. समजलं ना? लिम्फोसाइट्स
इफेक्टर सेल्स अँड मेमरी सेल्स दोघांचं फंक्शन समजलं? हा समजलं. ठीक आहे. मग आपण नेक्स्ट स्टार्ट सुरू करूया. काय डाऊट्स असतील, शंका असतील तर विचारा आत्ताच. करूयात नेक्स्ट स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट. हा करूया. हा पॉइंट समजलाय? ओके. So lymphocytes, large lymphocytes, lymphoblasts, large lymphocytes, effector cells and memory cells. Now let's see what are the effector cells. These are the any type of the lymphocytes that respond actively to stimulus and effect some change. They respond actively. Now these cells now they are ready to give immune responses. For example, if these are B lymphocyte, B effector cells, then they can now synthesize antibodies against pathogens. Okay, so these effector cells, these are immunocompetent cells. Immunocompetent cells means what? They are ready to give response actively to stimulus. Okay, that is they show effect or they effect some change, so they are known as effector cells. And what are the memory cells? Memory cells, these are again type of lymphocyte that remember the same pathogen that was previously encountered and encountered. Okay, and these memory cells they persist for longer time. They persist for longer time. तुम्हाला ऐकलं असेल की मागच्या वेळी आपण बघितलं की इम्युनॉलॉजिकल मेमरी किंवा वॅक्सिनचं जे प्रिन्सिपल आहे की त्याच्यामध्ये काय होतं की मेमरी सेल्स तयार होतात. इव्हन तुम्हाला लहानपणी चिकन पॉक्स किंवा गोवर म्हणजेच मिझल्स वगैरे समजा होऊन गेलं असेल लहानपणी, तर ते पुन्हा कधी होत नाही का? तर त्या व्हायरसच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनॉलॉजिकल मेमरी तयार होते, मीन्स मेमरी सेल्स तयार झालेले असतात. आणि जेव्हा सबसिक्वेंटली किंवा पुन्हा कधीही आयुष्यात जेव्हा तो पॅथोजेन तो व्हायरस आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होईल, तेव्हा त्या मेमरी सेल्स ऍक्टिव्हेट होतात and they show the fast or quick rapid response, immune responses are developed against that particular pathogens. आणि त्यामुळे त्यावेळेला आपल्या बॉडीमध्ये इन्फेक्शन किंवा डिसीज डेव्हलप होत नाही, क्लिनिकल सिम्पटम्स डेव्हलप होत नाहीत. समजतं का मेमरी सेलचा रोल? अर्थात हे जी इम्युनॉलॉजिकल मेमरी आहे ती व्हेरिएबल असते. फॉर एक्झाम्पल कांजिनिया किंवा चिकन पॉक्सच्या अगेन्स्ट आपल्याला आयुष्यभरासाठी इम्युनिटी डेव्हलप होते. तर इन्फ्लुएन्झा किंवा जे फ्लूच्या अगेन्स्ट जी इम्युनिटी डेव्हलप असते ती अगदी शॉर्ट टर्म साठी डेव्हलप झालेली असते, अगदी एखाद्या वर्षासाठी किंवा काही महिने सुद्धा ती इम्युनिटी टिकते. इथे लक्षात, म्हणजे शॉर्ट इम्युनिटी तिथं डेव्हलप झालेली असते. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॅथोजन, त्याच्या मागेही वेगवेगळी रिझन्स आहेत. These lymphoid cells they are further classified into 3 types of the lymphocytes, that is B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer cells. So let's see first B lymphocytes. तुम्हाला अजून एक पॉइंट विचारायचा होता, तुम्ही लेक्चरला बसताना नोटबुक घेऊन बसता की नाही? येस मॅम. हो मॅम, नोट्स लिहून घेतोय आम्ही ओके. आणि स्क्रीनशॉट पण घेतोय. हा, स्क्रीनशॉट कसे होतात? स्क्रीनशॉट मोबाईल मध्येच राहतात, नंतर फक्त आपण बाकीचे फोटोज वगैरे बघण्यात बघतो आणि स्क्रीनशॉट तसेच बाजूला राहतात, बघितले जात नाहीत. याचं नाही, लक्षात त्यामध्ये एखादा फक्त मोबाईल मध्ये ठेवायचे नाहीत, नंतर ते वापरून तुम्ही नोट्स तयार करू शकता, काही हो हरकत हो नाही स्क्रीनशॉट त्यासाठीच वगैरे घेतोय. घेतले तरी. पण नंतर तुम्ही काय करायच्यात, नोट्स तयार करायच्यात. ह्याच्यात तुम्हाला हो मॅम. असाइनमेंट दिली जाईल किंवा तुमचे टेस्ट पण नंतर होतील, तेव्हा तुमच्याकडे काही स्टडी मटेरियल असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला नोट्स वगैरे किंवा त्याची पीडीएफ नंतर प्रोव्हाइड केली जातील किंवा काही ई बुक्सच्या लिंक्स दिल्या जातील, पण तुमच्या स्वतःच्या आपण शिकवताना सुद्धा रनिंग नोट्स तयार करणं गरजेचं आहे. सगळ्यांनी करायचं, काही ठराविक मुलांनी करायचं असं नाही. हो मॅम. So the first type of lymphocyte, that is B cells or B lymphocytes. B lymphocytes, these cells, as we know, all blood cells including immune cells, they are developed or they are formed in bone marrow. मगाशीच आपण बघितलं की हिमॅटोपोएसिस प्रोसेस कुठे होते? that is generation of blood cells, it occurs in bone marrow. That is all immune cells, they are developed or formed in bone marrow. So these cells, it is also developed in bone marrow, but these cells get matured in different organs or in different areas of the body.
तिथंच ते मॅच्युअर म्हणजे काय, दॅट इज दे गेट द स्पेसिफिक फंक्शन. तयार तिथे होतात, बोन मॅरो मध्ये सगळ्या ब्लड सेल्स तयार होतील, मॅम इन्क्लुडिंग इम्युन सेल्स. हा बोल. एक्सक्यूज मी मॅम, हा स्क्रीन बोल. दिसत नाहीये, स्लाइडची स्क्रीन दिसत नाही. ओके बघतो. दिसतंय तर सगळ्यांना? दिसते स्क्रीन? हो दिसली मॅम. Okay. So these cells are developed in bone marrow, but they get matured in any other areas of the body or different organs of the bodies. So then the maturation कुठं होतं त्याच्यावरून ह्या lymphocytesला नाव दिलं गेलंय. B cells, these B cells they formed as well as matured in bone marrow in case of human, and these cells mature in bursa fabricius in case of birds, and so these cells are known as B lymphocytes or B cell. That is B for bone marrow or B for bursa fabricius. समजतंय का? Lymphocytes they are developed in bone marrow. पण हे lymphocytes त्यांचं जे maturation आहे, maturation means they acquire the specific function. हे जे maturation आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी होतं. पण B सेलच्या बाबतीत काय होतं? They form as well as mature in bone marrow in case of human or animals, while in case of birds B cells mature in bursa fabricius, and so these lymphocytes are known as B lymphocytes or B cell. B means bone marrow or bursa fabricius. So bursa fabricius, in case of birds, this is the site for the maturation of B lymphocytes. That is B lymphocyte mature in bursa fabricius of the birds. So this bursa fabricius, it is located near the cloacal opening of birds. इथे साधारण त्याची लोकेशन तुम्हाला दिसते की जिथे ह्या बी सेल्स मॅच्युअर होतात. ओके, इट इज लोकेटेड नियर टू द क्लोएकल ओपनिंग ऑफ द बर्ड. वाईल बोन मॅरो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये किंवा नेक्स्ट टॉपिक मध्ये बघणार आहोत डिटेल मध्ये. देर आर 2 टाइप्स ऑफ द बोन मॅरो, रेड बोन मॅरो अँड yellow bone marrow. So B lymphocyte, maturation of B lymphocyte, it takes place in red bone marrow. Okay. So B cells they mature in bursa fabricius of birds or in bone marrow in human. These cells they are able to synthesize and display membrane bound antibodies, and these membrane bound antibodies are known as B cell receptor. Okay, receptor means what? Receptor means they receive something or they bind with specific molecule. That is, these are the receptor molecules, and generally different cells they express the different receptors on their surface. तो त्यांचं जे सेल मेम्ब्रेन असेल त्याच्यावर किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल त्या सरफेसवर वेगवेगळे रिसेप्टर मॉलिक्युल्स ह्या सेल्स एक्सप्रेस करत असतात. ओके, and these receptors now they are able to bind with specific molecules. So B lymphocytes or B cells they can synthesize and display the membrane bound antibodies, and so these membrane bound antibodies are known as B cell receptor, and this B cell receptor serve as a receptor for antigen. That is, they can bind to the specific antigens. So these antibodies on the surface of B lymphocytes they match to the antigen of pathogens. That is, this structure of this membrane bound antibodies is complementary to the structure of antigens on pathogens. आठवतंय का इपिटोप्स अँड पॅराटोप्स? एसवालाही तुम्ही शिकलाय की लास्ट लेक्चरला आपण थोडंसं बघितलं होतं इपिटोप्स अँड पॅराटोप्स. Epitopes means these are the antigenic structures present on pathogens. So these antigens are complementary to the structure of antibodies, and so these pathogens or these antibodies now can bind to the pathogens with the help of this membrane bound antibodies. इथे लक्षात समजलं का? B cells have B cell receptor are nothing but membrane bound antibodies, and these membrane bound antibodies they serve as a receptor for antigens because of complementary structure of both.
after interaction with antigens. That is, when B lymphocytes or the B cell, they interact with antigen or interact with pathogen with the help of B cell receptor or membrane-bound antibodies, these B cells divide rapidly and differentiate into effector cells and memory cells. आपण बघितलं मागच्या वेळी की लार्ज बी लिम्फोसाइट्स किंवा लार्ज लिम्फोसाइट, मग ती बी लिम्फोसाइट असेल किंवा टी लिम्फोसाइट्स असेल, दिस बी lymphocytes after interaction with antigen, they get differentiated into two types of the cells, effector cells and memory cells. The effector cells, these are known as plasma B cells. These cells are known as plasma B cells, and this plasma B cell, now they are able to produce and secrete antibodies. Now this plasma B cell, this is B cell. येते लक्षात, म्हणजे अजून त्याचं कम्प्लीट ऍक्टिव्हेशन झालेलं नाही, सॉरी डिफरन्शिएशन झालेलं नाही, अशा स्टेज मध्ये ही बी लिम्फोसाइट असेल. अँड दिस बी लिम्फोसाइट्स, दे हॅव द मेम्ब्रेन बाउंड antibodies. Okay, they express the B cell receptor. B cell receptor means they have membrane bound antibodies. Now this B lymphocyte, it get differentiated into plasma B cell. It differentiates into plasma B cells, and plasma B cell, now it is able to produce as well as secrete antibodies. आता ही प्लाझ्मा बी सेल फक्त मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज किंवा मेम्ब्रेन वर अँटीबॉडीज एक्सप्रेस करते असं नाही, तर इट जनरली सिक्रीट्स द अँटीबॉडीज. ब्लड मध्ये असेल किंवा बॉडी फ्लुइड्स मध्ये असतील, तिथे ह्या अँटीबॉडीज काय केल्या जातात, सिक्रीट केल्या जातात. इथे लक्षात. अँड दिस आर द एंड स्टेज. ह्याच्या पुढे त्याचं फर्दर डिफरन्शिएशन होणार nahi. So these cells are known as end stage cells. That is, they do not divide further. Also, you can see in figure, that is plasma B cells, they don't have membrane bound antibodies, or they have very little membrane bound antibodies. इथे दाखवलेल्या नाहीयेत. असल्या तर एक अगदी कमी प्रमाणात मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज असतात, किंवा शक्यतो त्या मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज एक्सप्रेस करत नाही. ते डिरेक्टली सिक्रीट द अँटीबॉडीज, बिकॉज प्लाझ्मा बी सेल्स, दीज आर नथिंग बट इफेक्टर सेल्स. त्यांना आता काय करायचंय, त्यांना त्या पॅथोजेन्स, ज्या पॅथोजेन्समुळे त्यांचं ऍक्टिव्हेशन झालंय, त्या पॅथोजेन्सच्या अगेन्स्ट त्यांना अँटीबॉडी सिक्रीट करणं गरजेचं आहे. इथे लक्षात. आणि त्यामुळे आता त्यांना बी सेल रिसेप्टर किंवा मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज एक्सप्रेस करायची गरज नाही. त्यांना आता काय करायची गरज आहे, they have to secrete antibodies in blood circulation or in body fluids, so that these antibodies now can bind to the pathogens. आणि मग पॅथोजेन्सला बाइंड झाले की तो पॅथोजेन किल किंवा इलिमिनेट करण्यामध्ये त्यांचा रोल असेल. समजतं का? बी lymphocyte after interaction with antigen, they get differentiated into two types of the cells, that is effector cells and memory cells. So effector B cells, they are also known as plasma B cell. Generally त्यांना काय म्हटलं जातं, plasma B cell म्हटलं जातं. And plasma B cells, now they are able to produce and secrete the antibodies. Okay, that is, they don't show the expression of membrane bound antibodies. They directly secrete the antibodies in bloodstream or in body fluids. Also, these cells are known as end stage cell, that is, they do not divide further. त्यांचं फर्दर डिफरन्शिएशन होत नाही. लास्ट स्टेज सेल आहे की ज्यांचं आता अँटीबॉडी सिक्रीट करणं हे मेजर फंक्शन असेल. समजलं इथपर्यंत? द नेक्स्ट टाइप इज मेमरी सेल. मेमरी सेल ही आपण मगाशी टाइप डिस्कस केला. These memory cells have longer lifespan and they express membrane bound antibodies. These memory cells express the membrane bound antibodies. आपण जे मगाशी बघितलं की स्मॉल लिम्फोसाइट्स शिकलो. मेमरी सेल्स आणि स्मॉल लिम्फोसाइट त्यांचं स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी सेम असतं. इथे लक्षात. मेमरी सेल्स आणि स्मॉल लिम्फोसाइट म्हणजे त्यांचा साईज सेम असेल, की जसा स्मॉल साईज इनऍक्टिव्ह स्टेज मध्ये असतात, तशा मेमरी सेल सुद्धा आता इनऍक्टिव्ह स्टेज मध्ये असणार आहेत. पण त्यांचं फर्दर ऍक्टिव्हेशन किंवा डिफरन्शिएशन कधी होतं, ते डिवाइड फर्दर अपॉन एक्सपोजर ऑफ सबसिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सेम पॅथोजेन. सेम पॅथोजेन हा पॉइंट महत्वाचा आहे इथे. That is, this memory cell, they divide or they activate further upon exposure of subsequent exposure of सेम पॅथोजेन. जेव्हा पुन्हा तोच सेम पॅथोजेन, सपोज त्या मेमरी सेल साल्मोनेलाच्या अगेन्स्ट तयार झाल्या असतील, तर वर्षांनी 6 महिन्यांनी जेव्हा साल्मोनेलाचं पुन्हा इन्फेक्शन म्हणजे साल्मोनेला पुन्हा बॉडीमध्ये एंटर होईल, तेव्हा त्या साल्मोनेलामुळे त्या मेमरी सेलचं काय होणार आहे, आता ऍक्टिव्हेशन होईल. आणि मग मेमरी, अर्थात हे ऍक्टिव्हेशन फास्ट होणार आहे. न्यू सेल्स किंवा स्मॉल लिम्फोसाइट्स आणि मेमरी सेल्स मध्ये जरी स्ट्रक्चरली फारसा डिफरन्स नसला, तरी एक मेजर डिफरन्स असणार आहे की मेमरी सेल्स, दे हॅव द मेम्ब्रेन बाउंड
antibodies, and these antibodies are specific for that particular pathogen. फॉर एक्झाम्पल साल्मोनेला जर आपण कन्सिडर मग एक्झाम्पल घेतलं तर त्यांच्याकडे आता इम्युनॉलॉजिकल मेमरी आहे, त्यांनी ते स्ट्रक्चर रिमेंबर केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांचं जे फर्दर डिफरेन्शिएशन असेल किंवा जे ऍक्टिव्हेशन असेल ते फास्ट होणार आहे ऍज कम्पेअर टू स्मॉल लिम्फोसाइट. पण सेम काय सिमिलॅरिटी काय तर स्मॉल लिम्फोसाइट आणि मेमरी साईज स्मॉल साईज असणार आहे आणि रेस्टिंग स्टेज मध्ये त्या असणार आहेत, इनऍक्टिव्ह स्टेज मध्ये त्या असणार आहेत. ओके, आणि पण जेव्हा सेम पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये येईल तेव्हा मात्र त्यांचं फास्ट डिफरेन्शिएशन होईल, ऍक्टिव्हेशन होईल, अँड सो दे गेट converted or differentiated into again effector cells, and now these effector cells are able to secrete antibodies. समजलंय का बी लिम्फोसाइट्स? इथपर्यंत समजलाय बी लिम्फोसाइट हा पॉइंट? आपण इथे थांबूयात. मॅडम सो आपण इथे थांबूयात. आज जे काही पॉइंट्स घेतलेले आहेत ते वाचून यायचं नेक्स्ट लेक्चरला. थँक्यू. हॅलो 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 मिस. हा, आता पहिलं लेक्चर तुमचं संपलं. ते जेव्हा संपलं तेव्हा 46 जण होते आणि आता मी जॉईन केले तर 33 ला आकडा आलाय. शेवटी काय होणार ते नुकसान तुमचं आहे. मला पर्सनली मला काहीच नुकसान होणार नाहीये. हे तुम्हाला कळत नाहीये मुलांना. आता आपण शिकवायला मी सुरुवात करणार आहे. बरेचसे जण सोडायला लागलेत लेक्चर. आज एक टीवायचं सकाळी ह्याचं लेक्चर झालं, तर जॉईन झाला होता का तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स? सर्टिफिकेट कोर्सचं लेक्चर जॉईन केलं होतं का? इथं जर 46 होते ही शिकवताना आणि आता मी शिकवते तर 34 35. काय नाही. शिवानी गाडगे, शिवानी कर व्हिडिओ ऑडिओ ऑन कर. कुठे गेले का बाकीचे सगळे?
आता आपण टिश्यू कल्चर मध्ये व्हायरसेसचं कल्टिव्हेशन हा पॉइंट गेले 2-3 लेक्चर मध्ये शिकतोय. पहिल्या लेक्चर मध्ये टिश्यू कल्चरची आपण हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड शिकून घेतली होती. त्यानंतर आपण टिश्यू कल्चर प्रिपेअर कसं करायचं आणि त्यानंतर लास्ट लेक्चरला टिश्यू कल्चरचे वेगवेगळे टाइप्स काय आहेत हा पॉइंट आपण शिकायला सुरुवात केलाय. तर ते मी आता शेअर करते स्लाइड. तुम्हाला गेल्या वेळची जी सूचना आहे ती तुम्हाला जर कुठे दिसली नाही, ऐकायला आलं नाही, कट झाला काय असेल तर मला लगेच कॉन्टॅक्ट करायचं. मी काल माझा नंबर सर्वांना दिलेला आहे. कुणी मला पटकन फोन करून सांगू शकता की मॅडम दिसत नाहीये, किंवा इथे सुद्धा ऑडिओ ऑन करून तुम्ही सांगितलं तरी चालणार आहे. आता आपण आपल्या पीपीटी कडे जाऊया. काल मी तुम्हाला इथे डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन बद्दल माहिती सांगत होते. स्लाइड शो करते म्हणजे ह्या करंट स्लाइड पासून. दुसरा प्रकार आहे डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन्स. त्याच्यामध्ये माहिती मी तुम्हाला सांगते आहे. when the primary cell line is prepared, originally it contains the mixture of the cells, and this mixture of cells, they are from the organ from which it is prepared. If it is removed from kidney, it possesses all the cells from the kidney. If it is removed from the lung, then it possesses all the cells of the lungs. Like this, there is a mixture of lung. But if you do the repeated subculturing, what is the meaning of repeated subculturing? You have to remove the cells from one bottle and then add it into the sterile second bottle in which the medium is there. Then it is called as the subculturing. If that bottle is incubated at proper temperature, that bottle will show the growth. And then there is a, if you remove the culture cells from that bottle to the second, then third, fourth, and so on, then it is called as the repeated subculturing. Then during that repeated subculturing, what happens? From the mixture of the cell, any one type of cell become dominant over other. That typical one dominant cell will overgrow the other. It will inhibit the growth of other cells, and that dominant cell will appear as the only cell present there, single type of cell in that cell line. And if that cell line is containing the 2n chromosome, that is a diploid chromosome, all the cell possess diploid chromosome, then it is called as the diploid cell strains. For example, human embryonic cell line is prepared, then it may possess cells from the lung, cell from the brain, maybe from kidney, liver, like this. And if any one cell, here the fibroblast cell, it become dominant over all other. And then there is a production of a fibroblast cell line, then it is and it possesses a 2n chromosome, then it is called as the diploid cell strain. The fibroblast cell, तुम्ही जर ह्याच्यावर जाऊन नेटवर बघितलं, the fibroblasts, these are the cells producing connective tissue. कोलॅजेन वगैरे जे आहेत यासारखा कनेक्टिव्ह टिश्यू तयार करणाऱ्या सेल्स जे आहेत, they become dominant over the brain cells, liver cell, kidney cells, blood cells, all other cells, they are there originally if it is removed from the embryo. But later on, after few divisions, then the fibroid cells, they become dominant over other and fibroblast, and then the cell line of fibroblast prepare. Example आपण घेतले, first diploid human cell strain was prepared in 1962 by Leonard Hayflick and Paul Moorhead. And in 1962 they were using the lung tissue of the old female fetus. अगदी छोटं 3 महिन्याच्या फिटस मधलं लंगचं टिश्यू काढून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यापासून ती सेल लाईन प्रिपेअर केलेली होती. आता हे पण वाक्य मी तुम्हाला सांगून झालेलं आहे. सपोज इन एनी ट्यूब only one dominant cell is there, and if it possesses 2n chromosome, then it is called as the
diploid. But suppose out of these 1000 cells, if 25 cells they possess 3N, or some 10 cells they possess a 4N chromosome, then all major part is 2N, few are 3N, few are 4N. That is the number of chromosomes. एका ओरिजिनल सगळ्या सेल्स मध्ये क्रोमोझोमचे 2 सेट असणार आहे, म्हणजे 2 क्रोमोझोमचा मिळून ती सेल असते. एक्स आणि वाय जसं असतं तसं क्रोमोझोम 2 असणार आहे. पण कधी कधी काय वेळेला काय होतं, एखाद्या 10-15 सेल मध्ये क्रोमोझोमचा नंबर 3 होतो, काही वेळेला क्रोमोझोमचा 10-15 मध्ये 4 होतो. आणि अशांचं जेव्हा मिक्सचर तयार होईल, देन इट इज कॉल्ड एज द हेटेरोप्लॉइड सेल लाईन्स. It is called as the heteroploid cell lines. Now we are going to study the properties of diploid cell strains. आपण कालच्या लेक्चरला प्रायमरी हेल्थ सेलचे स्ट्रक्चर शिकलेलो आहोत. तुम्ही आता ऑन्कोजेनेसिस हा पॉइंट डिटेल मध्ये शिकता आहात. आता आपल्याला डिप्लॉइड सेल स्ट्रेनच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघूया. दे आर व्हेरी सिमिलर टू प्रायमरी बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉर्मल सेल्स. या सगळ्या नॉर्मल सेल्स आहेत, त्यामुळे ह्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या प्रायमरी सेल लाईन सारख्या आहेत. त्यामुळे कुठल्या आहेत बघा, लिमिटेड लाईफ स्पॅन, सिमिलर टू प्रायमरी सेल लाईन. फक्त फरक कसा आहे, तिथे 30 ते 40 होतं, इथे मात्र आपल्याला ही एखादी डॉमिनंट झालेली सेल आहे, इट मे बी अप टू 100 जनरेशन. प्रायमरी सेल लाईन सारखंच त्याचं लिमिटेड लाईफ स्पॅन आहे, ते पण काही ट्रान्सफर्स नंतर ते पण मरणार आहेत, ते काही अमर नाहीयेत. सजीव जीव आहे कुठलाही म्हणले की त्याला मृत्यू हा अटळ आहे. तसं हा सजीव सेल्स आहेत, या सेल्सची सुद्धा डेथ होणार आहे. परंतु मगाचे जे प्रायमरी होते त्याच्यामध्ये 30 ते 40 जनरेशन आहे, इथे मात्र ते 100 जनरेशन पर्यंत होऊ शकतं. क्रोमोझोम नंबर इज 2N. नॉर्मल क्रोमोझोम नंबर हा नेहमी सगळीकडे प्रायमरी मध्ये आणि डिप्लॉइड मध्ये दोन्हीकडे हे 2N क्रोमोझोम आहे. ते त्यांना सुद्धा मागच्या वेळेला मी तुम्हाला उदाहरण दाखवलं होतं, ती आपण एक राऊस बॉटल दाखवली होती, त्याच्यावर ते मोनोलेअर तयार करतात. ह्याचा कारण त्यांना सबस्ट्रॅटमची आधारची गरज लागते. इथे सुद्धा ही नॉर्मल सेल आहे, दे नीड्स अ सबस्ट्रॅटम अँड मोनोलेअर पॅटर्न इन द बॉटल. सिरम रिक्वायरमेंट इज हाय. गेल्या वेळेला तुम्हाला मीडिया कंपोजिशन मध्ये मी दाखवलं होतं 5% सिरम लागतो. कितीही तुम्ही भारीतलं मीडियम व्हिटॅमिन सगळं घातलं तरी त्यांना सिरमची रिक्वायरमेंट आहे, आणि ती 5% म्हणजे जास्त आहे. तर हे 5% सिरम त्यांना लागणार आहे, which is very similar to primary cell line. If the cells from the bottle, if it is removed and injected in the same animal, जसं प्रायमरी मध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलं, बाटलीतले सेल्स काढून घ्यायच्या आणि परत त्या अॅनिमल मध्ये जर टोचल्या तर ते कॅन सर्व्हाइव्ह. त्या त्यांच्या सेल्स असल्यामुळे ते त्यांना स्वतःला ऍक्सेप्ट करतात, सर्व्हाइव्ह होतात. But they do not produce tumor because they are not oncogenic cell, they are not tumor cells, these are the normal cells. And the body from which it is removed, if it is back injected in that body, then that animal will accept it as it is its own cell. तुम्ही कधी असं उदाहरण ऐकलंय का बघा, की किडनी डोनेट केली जाते. आपल्या सर्वांना 2-2 किडनी आहेत, त्यातली एखादी किडनी आपल्याला देता येऊ शकते. मग तुम्ही असं ऐकलं असेल की एक व्यक्ती आहे, तिला किडनी तिच्या भावानी, बहिणीनी, वडिलांनी दिली. मग ती किडनी त्यांनी डोनेट केली, तर ती माणसाने स्वतःला त्याला ऍक्सेप्ट करायला त्याच्या इम्युन सिस्टीमने ऍक्सेप्ट करावी लागते. असं कुणाची किडनी कुणालाही देता येत नाही, कारण तुम्ही इम्युनॉलॉजी शिकलाय गेल्या वर्षी. त्याच्या विरुद्ध त्या अँटीबॉडी करता तयार, त्याची स्वतःची नाही की बॉडी त्याच्या विरुद्ध अँटीबॉडी तयार करते आणि ते रिजेक्ट करते. तसे ह्या सेल्स आहेत, आपण त्याच्या शरीरात न काढल्या, लॅबोरेटरीमध्ये ग्रो केल्या आणि त्या परत त्याच्या बॉडीमध्ये नेऊन जर इंजेक्ट केल्या तर त्यांच्या स्वतःच्या असल्यामुळे त्या ऍक्सेप्ट केले जातात. सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये सर्व्हाइव्ह होतात, परंतु ट्युमर मात्र होत नाही. याचं कारण त्या सेल्स नॉर्मल आहेत, दे डू नॉट प्रोड्यूस द ट्युमर.
एक्झाम्पल आहे ह्युमन एम्ब्रियॉनिक लंग सेल लाईन. ह्युमन लंग सेल लाईन ही एक एक्झाम्पल आहे. डिप्लॉइड, आताच आपण बघितलं डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन तयार केलेला आहे. They are widely used for research purposes. As a diploid cell strains आहेत, या रिसर्च साठी वापरला जातात. Human fibroblasts, they are very susceptible to any virus and used for the cultivation of measles, rubella, varicella zoster. आता ह्या तिन्हीची मी तुम्हाला माहिती सांगते. हा जो ह्युमन फायब्रोब्लास्ट आहे, आपल्या शरीरामधला कनेक्टिव्ह टिश्यू तयार करणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्याची जर सेल लाईन प्रिपेअर केली, देन इट इज व्हेरी व्हेरी युजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ मेनी व्हायरसेस लाईक मिझल्स. मिझल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे का बघा, आपल्याकडे ज्या गोवर येतो, गोवर, तर त्याला कॉल्ड ॲज अ मिझल. कांजिण्या, रुबेला आणि व्हेरिसिला झुस्टर म्हणजे आपल्याला कधी कधी ताप आल्यानंतर असं नाकाभोवती वगैरे जर येतो, त्याला व्हेरिसिला झुस्टर हे व्हायरल इन्फेक्शन आहे. आपली हे व्हायरसेस तिथे असतातच, फक्त ताप आला की आपली इम्युनिटी कमी होते आणि आपल्याला त्याचं लगेच इन्फेक्शन होतो. ह्या वेगवेगळ्या व्हायरसच्या कल्टिवेशनला ह्युमन फायब्रोब्लास्ट हे वापरले जातात. त्यानंतर सेल लाईन्स आर युजफुल फॉर द स्टडी ऑफ थिअरीज ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. आता मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा अभ्यास केलेला असेल. मॉलिक्युलर बायोलॉजी म्हणजे डीएनए रेप्लिकेट कसा होतो, आरएनए कसा तयार होतो, आरएनए पासून प्रोटीन कसे तयार होतात, किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, जीन ट्रान्सफर कसा होतो, ह्या पद्धतीच्या मॉलिक्युलर लेव्हलचा जो अभ्यास केला जातो त्यासाठी सुद्धा या सेल लाईन वापरल्या जातात. WI38 ही जी सेल लाईन आहे, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॅक्सिन ऑफ ॲडिनोव्हायरस, रुबेला, मिझल्स, मम्स, पोलिओ, हेपॅटायटिस आणि रेबीज. त्यातले तुम्हाला मी बरेचची नावं सांगितलेली आहेत. रुबेला म्हणजे, मिझल्स म्हणजे सांगितलंय, मम्स म्हणजे कालही सांगितलं तर गालगुंड जे आहे त्याला मम्स म्हणतात. आता तुम्हाला गालगुंड हा प्रकार मला वाटते तुमच्या पिढीला माहित सुद्धा नाही गालगुंड म्हणजे काय प्रकार आहे, परंतु आमच्या पिढीमध्ये नॉर्मली खूप लहान मुलांना गालगुंड व्हायचं. असं इथला हा गळ्याचा जो भाग आहे दोन्ही बाजूचा, इथली जी सलायवरी ग्लँड आहे आपली ती सुजते, तिथे ते वाढतात व्हायरस आणि असं मोठं असं सूज येतो, ताप येतो भयंकर, सर्दी खोकला. तर हे मम्सचं इन्फेक्शन आहे. आता तुम्हाला सर्वांना लहानपणी MMR म्हणून वॅक्सिन दिलेलं आहे, मम्स, मिझल आणि रुबेला, आणि त्यामुळे आता आपल्याला ह्या पद्धतीचा रोग होत नाही. तसंच पोलिओचं व्हॅक्सिन, आता अमिताभ बच्चन सारखं ओरडून ओरडून सांगत असतो की पोलिओ रविवार आलाय, 5 वर्षाच्या आतल्या सर्व बाळांना पोलिओ व्हॅक्सिन देऊन घ्या. आता भारतामधनं पोलिओचं निर्मूलन होण्याच्या स्टेजला आपण पोहोचलेलो आहोत, तर त्याचं व्हॅक्सिन तयार करण्यासाठी हे वापरलं जातं. आणि हेपॅटायटिस ए व्हायरस म्हणजे हेपॅटायटिस ए व्हायरसमुळे कावीळ आपण जी म्हणतो ती होते. आणि रेबीज हा जो आजार आहे ते कुत्रं जेव्हा चावतं तेव्हा रेबीज नावाचा आजार होतो, पिसाळलेलं कुत्रं. तर हे वेगवेगळे आजार जे आहेत, व्हायरसेस जे आहेत, त्याच्या व्हॅक्सिन प्रिपरेशनला डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन्स वापरले जातात. परत एकदा आपण हा शॉर्ट मध्ये बघूया. डिप्लॉइड स्ट्रेन्स दे आर व्हेरी व्हेरी युजफुल फॉर रिसर्च पर्पजेस, फॉर डिफरंट पर्पजेस इन व्हायरोलॉजी. This is used for the cultivation of different viruses like measles, rubella, and varicella zoster. It is used for the study of theories of molecular biology, and it is used for the production of vaccine of adenovirus, rubella, measles, mumps, polio, hepatitis A आणि रेबीज. यातली तुम्हाला जेवढी 1-2-3 नावं जरी लक्षात राहिली तरी त्याच्या व्हॅक्सिनसाठी हे वापरलं जातं. WI38 हे एक डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन आहे, हे त्या वेगवेगळ्या कामासाठी वापरलं जातं. आता आपण बघतोय कंटिन्युअस सेल लाईन. 3 प्रकार सेल लाईनचे आहेत: प्रायमरी सेल लाईन, डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन्स आणि कंटिन्युअस सेल लाईन. परत इन शॉर्ट आपण बघूया.
प्रायमरी सेल लाईन कशाला म्हणायची, तर ज्या प्रायमरी सेल लाईन मध्ये अॅनिमल पासून टिश्यू गोळा केलाय, तो होमोजेनाइज केला, ट्रिप्सनायझेशन केलं आणि बॉटलमध्ये ग्रो करायला टाकला आणि त्याच्या सेल मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्याचे प्रॉपर्टीज जस्ट लाईक द ओरिजिनल अॅनिमल मधल्या सेल आहेत. तर आणि तो जनरली फिटस मधनं काढला जातो, एम्ब्रियोनिक स्टेज मधनं काढला जातो. अडल्ट मधनं शक्यतो प्रायमरी सेल लाईन तयार केली जात नाही. अशी जेव्हा बनवली जाते तेव्हा त्याला प्रायमरी सेल लाईन म्हणायची. त्याच्या अनेक प्रॉपर्टीज आपण शिकलो. प्रायमरी सेल लाईन मध्ये काय होतं, ते अँकोरेज डिपेंडन्स आहे, कॉन्टॅक्ट इनिबिशन आहे, हाय सिरम रिक्वायरमेंट आहे, या त्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टी. आणि त्या सेल्स परत तुम्ही अॅनिमल मध्ये इंजेक्ट केल्या तरी जगतात, वाढतात, तिथं ट्युमर होत नाही. त्यानंतर डिप्लॉइड स्ट्रेनचा प्रकार बघितला, म्हणजे काय, त्याची एक्झाम्पल, त्याचे उपयोग हे आता आपले बघून झाले. आता तिसऱ्या प्रकारची सेल लाईन, तिसऱ्या प्रकारचं टिश्यू कल्चर आपण शिकणार आहोत, विच इज कॉल्ड ॲज द कंटिन्युअस सेल लाईन. नीट लक्ष द्या. प्रायमरी अँड डिप्लॉइड सेल लाईन possess a normal, that is a non-malignant cells. आतापर्यंतच्या ज्या सेल लाईन्स बघितल्या ह्या सगळ्या नॉर्मल सेल्सच्या बनलेल्या आहेत, त्यांच्यामध्ये कॅन्सरस सेल नाही. अँड देअरफॉर दे हॅव लिमिटेड लाईफ स्पॅन. 50 जनरेशन, डिप्लॉइड असेल तर जास्तीत जास्त 100 जनरेशन पर्यंत. म्हणजे पहिल्या बाटलीतनं काढून दुसऱ्या बाटलीत 1 जनरेशन झालं, दुसऱ्यातनं तिसऱ्यात दुसरं जनरेशन झालं, तिसऱ्यातनं चौथ्यात तिसरं जनरेशन झालं. अशा तुम्ही डिप्लॉइड सेलच्या 100 जनरेशन पर्यंत ती बाटली पुढे नेऊ शकता, म्हणजे ही जनरेशन पुढे नेऊ शकता. त्याच्यानंतर मात्र परत एकदा तुम्हाला फिटस हे सगळं सर्च ओरिजिनल होस्ट हुडकावं लागणार आहे. And therefore they have limited lifespan. But if the cell lines they are prepared from the tumor or cancer tissue, एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या प्राण्याला जेव्हा कॅन्सर होतो, ट्युमर होतो आणि त्यातनं सेल्स तुम्ही काढल्या आणि त्याची जर तुम्ही सेल लाईन बनवली, त्याचं जर टिश्यू कल्चर बनवलं, म्हणजे काय करायचं, ट्युमर काढून घ्यायचा, होमोजेनाइज करायचा, माइन्स करायचा होमोजेनायझर मध्ये, त्यानंतर त्याला ट्रिप्सनायझेशन करायचं, फिल्ट्रेशन करायचं आणि बॉटलमध्ये ग्रो करायला टाका. तर कॅन्सरस सेल्स आहेत ते आर प्रॉपर्टी ऑफ इमॉर्टलायझेशन, म्हणजे त्यांना अमरत्वाचा पट्टा आलेला आहे. त्या सेल्स अमर राहतात, त्या कधी, जोपर्यंत तुम्ही त्यांना न्यूट्रिएंट भरवत राहाल. म्हणजे तुम्ही एका सेल बॉटल मधनं दुसऱ्यात, दुसऱ्यातनं तिसऱ्यात, तिसऱ्यातनं चौथ्यात, 100 मधनं तुम्ही 1000 पर्यंत, 1000 मधनं लाख, 2 लाख, 10 लाख, कोटी, म्हणजे आपल्याला जेवढे आकडे म्हणता येतात तेवढे आकडे वेळेला जेव्हा तुम्हाला ती सेल ट्रान्सफर करत राहाल, तोपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही त्याला न्यूट्रिएंट खायला घालाल, तोपर्यंत ते इमॉर्टल, म्हणजे ते अमर होतात, ते कधीच मरत नाहीत. दे कॅन बी सबकल्चर फॉर इनफायनाइट नंबर ऑफ सेल डिव्हिजन. म्हणून मी आता म्हटलं, जेवढा आकडा तुम्हाला म्हणता येतोय, कोटी, खर्ग, विसर्ग असे जे मोठे मोठे आकडे आहेत, एकावर 10 शून्य, 15 शून्य इतके पर्यंत त्यांची सेल डिव्हिजन होऊ शकते. Such a cell lines are called as the continuous cell line. नावच शब्दाचा अर्थ सांगत असतो. कंटिन्युअस म्हणजे कंटिन्युअस चालू आहे, त्याला कुठेही खंड नाही, अखंड ती सेल लाईन चालते, म्हणून त्याला कंटिन्युअस सेल लाईन म्हणायची. अगेन फॉलो मी दिस पॅरेग्राफ. The primary and diploid cell lines, they possess normal cell. They are non-malignant cell. They are not cancerous cells. They have limited lifespan. You can subculture the cells maybe up to 100 generation. Then the cell automatically get killed. काल मी तुम्हाला त्याचं एक छोटं कारण सांगितलं होतं. मला वाटत नाही तुमच्या कोणाच्या लक्षात असेल, पण मी सांगितलं होतं, क्रोमोझोम जो असतो त्याचा छोटा छोटा, आता एक सेल डिव्हिजन झाली, दुसऱ्यात गेली, तर त्याचा छोटा टेलोमर असतो, म्हणजे शेवटचा तुकडा क्रोमोझोमचा, तो तुटत असतो. परत दुसऱ्यातला पुढच्यात गेली की त्याचा आणि छोटा तुकडा जातो. आणि अशा 100 जनरेशन झालं तर शेवटचा क्रोमोझोमचा बराच तुकडा निघून जातो. आणि त्याला प्लॅन सेल ग्रोथ डेथ म्हणतात. ते स्वतःचे स्वतः सुसाईड केल्यासारखं आहे. ते स्वतः आत्महत्या करतात. एक ठराविक जनरेशन नंतर त्या सेल्स जगू शकत नाहीत. त्यांना नॉर्मल सेल्स म्हणतात. लाईफ स्पॅन नॉर्मल आहे.
उद्या जर असं इमॅजिन करा की आपण सगळे अमर झालो तर पृथ्वीवर पाऊल टाकायला जागा राहणार नाही. सगळेचे सगळे जिवंत जर राहिले, आपल्याला सर्वांना मृत्यू आहे, तसं ह्या सेल्स आहेत, त्यांना सगळ्यांना डेथ आहे. कोणाला जे नॉर्मल आहेत त्यांना, नॉर्मल सेल्सना डेथ आहे. आता आपली स्किन सुद्धा तुम्ही डोळ्यासमोर आणा, याच्यामधली वरची लाईन ही सारखी बदलत राहते. त्या सेल्स मरून नवीन सेल्स लाईन तयार होत राहतात. रक्तामधल्या सेल्स सुद्धा त्यांचा लाईफ स्पॅन ठरलेला आहे, तेवढा झाला की परत एकदा रक्तात नवीन सेल्स, म्हणजे सगळ्या एका वेळेला जात नाहीत, हळूहळू काही सेल्स मरत राहतात आणि नवीन होत राहतात. पण ही सेल लाईन बनवताना तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला झालेला ट्युमर घेतला, एखाद्या व्यक्तीला झालेले कॅन्सर टिश्यू घेतला आणि त्याच्यापासून सेल लाईन बनवली तर त्याला मरण नाही. दे आर इमॉर्टलायझेशन. या शब्दाचा अर्थ आहे अमरत्व. आणि त्यांची सेल लाईनची सबकल्चरिंगची इनफायनाईट म्हणजे अनंतापर्यंत, त्याला कधीही एंड नाही, तिथपर्यंत त्याच्या सेल डिव्हिजन होऊ शकतात. देन इट इज कॉल्ड ॲज द कंटिन्युअस सेल लाईन. एक्झाम्पल, मोस्ट पॉप्युलर कॉमन एक्झाम्पल आहे HeLa सेल लाईन. याचा उच्चार करायचा आहे हेला सेल लाईन. हेला सेल लाईन. मग प्रश्न असा येतो की व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज द हेला सेल लाईन? बिकॉज इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम, हे माझं स्पेलिंग इथलं ARVI नको, CER पाहिजे, सर्व्हायकल कॅन्सर सेल्स ऑफ द लेडी. दॅट नेम ऑफ दॅट लेडी वॉज हेनरिएला लॅक and it was prepared in 1951. And George Gay was the name of the scientist who prepared this cell line, which is called as the Henrietta Lacks, and therefore Henrietta HE Lacks madla LA, and therefore the cell is called as the HeLa cell line. हा मुद्दा मी परत एकदा समजावून सांगते. जॉर्ज जे नावाच्या सायंटिस्टनी सुरुवातीला 1951 मध्ये ही सेल लाईन बनवली. एक लेडी आहे, तिचं नाव आहे हेनरिएला लॅक. या लेडीला सर्व्हिक्सचा कॅन्सर झालेला होता, गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर झालेला होता आणि त्या 1951 मध्ये तिला तो कॅन्सर झाला. ह्या सायंटिस्टनी तिचे सेल्स काढून घेतले, त्याची सेल लाईन बनवली पहिल्या सुरुवातीला आणि ती ह्या लेडी मधली आहे म्हणून त्या सेल लाईनला नाव दिलेलं आहे हेला सेल. ऍक्च्युअली त्या लेडी त्याच्यानंतर ती गेली, पण तिला तर आता ती जिवंत नाही, पण तिच्या फॅमिली मधल्या कुणालाही माहित नव्हतं की हिचे सर्व्हिक्सचे कॅन्सर सेल काढून घेतलेत आणि जगभरात ते पोचले आहेत म्हणून. These are the HeLa cell lines. Preparation of HeLa cell line is the enormous boon to microbiological and medical and biological research. ही अत्यंत मोठी गोष्ट झाली. बून ते आहे इनॉर्मस, म्हणजे आपल्याला मोजता येणार नाहीत एवढे त्याच्यापासून आपण फायदे घेतलेले आहेत या हेला सेल लाईन पासून. मेडिकल मधला, बायोलॉजिकल मधला रिसर्च ही हेला सेल लाईन वापरून अनेक रिसर्च झाले, परंतु त्या लेडी आणि तिच्या फॅमिली मेंबरला पत्र ह्याची कल्पना नाही. इट इज मोस्ट कॉमनली युज्ड अँड ओल्डेस्ट सेल लाईन आहे. ही सर्वात जुनी 1951 सालपासून आज 2020 आलं. 50 आपण इमॅजिन केली तर ती 50 वर्ष आणि ही 20 वर्ष, 70 वर्ष त्या सेल लाईनचं कल्टिव्हेशन होते, प्रिपरेशन सारखं सबकल्चरिंग होते. सर्व देशामध्ये ही सेल लाईन पोचलेली आहे. इट इज द ओल्डेस्ट सेल लाईन विच इज कॉमनली युज्ड. द साक, सायंटिस्ट साक, SALK, एल सायलेंट आहे, त्याचा उच्चार करायचा नाही, साक म्हणायचं, साल्क म्हणायचं नाही, साक. ही युज्ड इट फॉर पोलिओ व्हॅक्सिन प्रिपरेशन. आता आपण सगळेजण पोलिओचे जे बाळाला तुम्ही बघा, पोलिओ बाकी कुठलंही व्हॅक्सिन टोचायचं असेल, ट्रिपल असू दे, इतर कुठलं व्हॅक्सिन असू दे, तर ते इंजेक्शन द्यावं लागतं. परंतु हे व्हॅक्सिन असं आहे की हे तोंडात बाळाच्या 2 थेंब टाकावे लागतात आणि त्यामुळे जेव्हा पोलिओ व्हॅक्सिनचा प्रोग्राम असेल
तेव्हा मुख्यमंत्री पोलिओची लस देत आहेत किंवा नरेंद्र मोदी बाळाला व्हॅक्सिन देत आहेत. हे सहज शक्य आहे, कारण ते कुठं द्यायचंय, 2 थेंब बाळाच्या तोंडामध्ये टाकायचं आहे. पण हे इंजेक्शन नाहीये. तर हे जे व्हॅक्सिन आहे हे साक नावाच्या सायंटिस्टनी पहिल्या सुरुवातीला शोधलं आणि त्यासाठी त्यांनी कुठली सेल लाईन वापरली, तर ती वापरली हेला सेल लाईन. इट इज व्हेरी युजफुल फॉर द रिसर्च ऑफ कॅन्सर. कॅन्सर बद्दल जी काही रिसर्च चालू आहे, कॅन्सर कशामुळे होतो, कॅन्सर डिटेक्ट कसा करायचा, कॅन्सरवर ट्रीटमेंट कशी करायची, त्याच पद्धतीने एड्सचा अभ्यास जोरात चालू आहे, जीन मॅपिंगचा अभ्यास चालू आहे, रेडिएशनचा एखाद्या टॉक्सिक सबस्टन्सचा इफेक्ट कसा होतो. अशा अनेक प्रकारच्या रिसर्च मध्ये ही हेला सेल लाईन वापरली गेली आहे. आतापर्यंत हेला सेल लाईन वापरून 1100 वेगवेगळे पेटंट्स मिळवले आहेत. परंतु हे वाक्य मी परत एकदा सांगते, त्या हेलाच्या फॅमिली, त्याच्यानंतर ह्या गोष्टीवर सगळ्यावर बॅन आला. अशी कुणाचीही परवानगी नसताना आता कुणीतरी एखादी एक्स व्यक्ती आहे, तिला कॅन्सर झालाय, तर तिच्या शरीरातले टिश्यू काढून घेण्याची आता म्हणजे लेखी कन्सेंट घ्यावी लागते की ही आम्ही रिसर्चसाठी ही सेल लाईन घेऊ शकतो का. पण त्या 1950 मध्ये 51 मध्ये अशा कुठल्याही गोष्टीचा शोध नव्हता आणि त्या सायंटिस्टनी ती काढली आणि जगभर पसरली आणि त्याच्यापासून 1100 वेगवेगळे पेटंट्स मिळालेले आहेत. तुम्हाला सर्वांना पेटंट हा शब्द तुम्ही ऐकलाय? कुणीतरी ऑडिओ ऑन करून सांगा. पेटंट हा शब्द ऐकलाय? हॅलो, हॅलो मॅम. आपण एखादी हा, बोला. डिस्कवरी करतो किंवा त्यावर स्टडी करतो आणि ते आपण पहिल्यांदा मांडत असतो जगासमोर रिसर्च करून, तेव्हा तो पेपर आपल्या नावावर होतो किंवा ती स्टडी आपण केली आहे, हे म्हणजे पेटंट. हा, बऱ्यापैकी तू जवळ सांगितलंयस. बऱ्यापैकी काय नाव बाळा तुझं? संयुक्ता जाधव. संयुक्ता जाधव. तर तुम्ही ऐकलंय का बघा, भारताने हळदीचं पेटंट पहिल्या सुरुवातीला हे केलं की हळदच्या रिलेटेड जे काही वर्क झालंय की ती अँटीबॅक्टेरियल आहे वगैरे, तर ते पेटंट म्हणजे असे अनेक आहेत, तुम्हाला सोपं म्हणून सांगते. आणि दुसरं ओघानी विषय निघाला तर आपल्या डिपार्टमेंटच्या वाडीकर मॅडम आहेत, त्यांच्या नावावर पण एक पेटंट आहे आणि दुसरं त्यांनी फाईल केले. म्हणजे ते समजा एखाद्याने ठरवलं की आपण ते वापरून काम करायचं आहे, तर त्याचे सगळे कॉपीराईट म्हणतात, ते कुणीही कसंही कुणालाही वापरता येत नाही. त्याच्याबद्दल ते म्हणजे जगभरात ते मान्य करून घेतलं जातंय. पेटंट त्या व्यक्तीला मिळत राहतं. तर हा जो मुद्दा आहे, पेटंट जे आहेत, म्हणजे ही हेला सेल लाईन आहे, याच्यापासून 1100 वेगवेगळे पेटंट आतापर्यंत फाईल केले गेलेले आहेत, मिळवले गेलेले आहेत. अशी ही हेला सेल लाईन. आपण परत एकदा इन शॉर्ट थोडस बघूया मागे जाऊन. जास्त मागे गेलो. कंटिन्युअस सेल लाईन बद्दल बोलतोय आपण. प्रायमरी आणि सेकंड डिप्लॉइड सेल आहेत, त्याच्या त्या सब कल्चरिंगला मर्यादा आहेत. पण तुम्ही जर कॅन्सर आणि टिश्यू मधले सेल्स काढले तर ते सेल्स अमर आहेत. त्याचं सब कल्चरिंग तुम्ही अमर्यादित करू शकता आणि असं जेव्हा केलं जातं तेव्हा त्या प्रकारच्या सेल लाईनला कंटिन्युअस सेल लाईन म्हणतो. आपण ही बघितली हेला नावाची सेल लाईन पहिल्या सुरुवातीला 1951 मध्ये जॉर्ज जे नावाच्या सायंटिस्टनी तयार केली आणि ती त्यांनी हेनरिएला लॅक नावाची एक लेडी होती की तिला गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर झाला होता. ती नंतर थोडे दिवसांनी मेली, परंतु तिचा टिश्यू त्यांनी काढून घेतला होता
आणि 8 फेब्रुवारी 1951 मध्ये पहिल्या सुरुवातीला त्यांनी ती सेल लाईन बनवली आणि त्या लेडी मधून ती काढली होती, म्हणून तिला तिचं नाव दिलं गेलं हेला सेल्स. मग आपण बघितलं ही जी सेल लाईन मिळवली हा मेडिकल आणि बायोलॉजिकल रिसर्च मधला अतिशय मोठा आपल्याला मिळालेला, म्हणजे जगसृष्टीला, जगाला, मानवाला मिळालेलं ते वरदान आहे. तर काय केलं जातं, ही सर्वात मोठी ओल्डेस्ट जुनी एक सेल लाईन आहे, मॅक्झिमम वापरली गेलेली आहे. साक नावाच्या सायंटिस्टनी व्हॅक्सिन बनवण्यासाठी वापरली. कॅन्सर, एड्स, जीन मॅपिंगच्या अभ्यासासाठी ही वापरली जाते आणि त्याच्यावर 1100 पेक्षा जास्त पेटंट फाईल केले गेलेले आहेत. आता आपल्याला बघायचे आहेत प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्युअस सेल लाईन. तुमच्या डोळ्यासमोर आता मी ताजे शिकवलेले आहेत नॉर्मल आणि डिप्लॉइड सेल्सच्या सेल लाईन आहेत आणि त्याच्याही पेक्षा तुम्हाला माने मॅडमनी ऑन्कोजेनेसिस शिकवतायत, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज त्यांनी सांगून झालेले आहेत. त्यामुळे हे छोटंसं रिपिटेशन तुम्हाला ह्या सेल लाईनचं होणार आहे. बघा तुम्हाला तिथे आठवत आहेत का, त्या शिकवून झाल्यात का? पहिली प्रॉपर्टी आहे कंटिन्युअस सेल लाईनची, दे आर इमॉर्टल म्हणजे अमर आहे आणि कॅन बी सबकल्चर्ड फॉर इनफायनाइट पिरियड. अनेक म्हणजे तुम्ही कित्येक वर्ष, कित्येक वेळेला ही तुम्ही सबकल्चरिंग ह्याचं करू शकता. लॉस ऑफ ऑन्कोरेज डिपेंडन्स म्हणून गेल्या वेळेला तुम्हाला मी जी ती राऊस बॉटल दाखवली होती, त्याच्यामध्ये जेव्हा सेल लाईन वाढेल तेव्हा ती आधाराला धरून वाढणार आहे. पण उद्या तुम्ही मगाशी माझ्या हातातली गेल्या वेळची बाटली जशी आहे तशी या बाटलीमध्ये तुम्ही ह्या टाकल्यात तर तुम्हाला सगळीकडे अख्ख्या बाटल भरून ऍनिमल सेल्स वाढलेले दिसतील, कारण त्यांना काही आधाराची गरज नाही, ते कुठेही लटकून सुद्धा वाढू शकतात. लॉस ऑफ ऑन्कोरेज म्हणजे त्यांना नांगर टाकून आधार घेऊन जगायची काही गरज नाही. दे हॅव लॉस द अँकोरेज डिपेंडन्स. दुसरा लोअर सिरम रिक्वायरमेंट. नॉर्मली 5% सिरम लागतो. आपण आता दोन्हीकडे बघितलं, नॉर्मल आणि प्रायमरी आणि डिप्लॉइड मध्ये 5% सिरम आहे. इथे मात्र सिरमची रिक्वायरमेंट अतिशय कमी होती, पॉइंट काहीतरी प्रमाणामध्ये सिरम त्याला लागतो. लॉस ऑफ कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन हा पण मी गेल्या वेळेला समजावून सांगितलेलं आहे तुम्हाला. ही वहीचं हे आहे पुस्तकाचं. इथे एक सेल पडली, इथे एक सेल पडली, इथे एक सेल पडली, अशा ज्या सेल जर ग्रो व्हायला लागल्या, इकडनं आल्या, तिकडनं आल्या, इकडनं अशी वाढत वाढत जेव्हा दोन सेल्स एकमेकाला भेटतील त्यावेळेला त्या दोन्ही सेल्स वाढायच्या थांबतात. या दोन सेल्स आहेत, या दोन सेल्स समजा एकमेकांना अशा एकाच्या दोन करत करत एकमेकांना भेटल्या. दिस टू हँड दे आर टू सेल्स आणि ह्या दोन सेल्स परत जगायच्या, वाढायच्या, ग्रो व्हायच्या, डिवाइड व्हायच्या थांबतात. इट इज कॉल्ड ॲज द लॉस ऑफ कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन. जर ते कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेलमध्ये, पण इथं हे लॉस होतं, त्यामुळे त्या एकमेकांवर अशा वाढून तुम्हाला असा एखादा ट्युमर किंवा तिथे हे झालेला दिसतो. If the cells they are from the bottle, they are injected back in the animal. म्हणजे एखाद्या प्राण्याला, एखाद्या तुम्ही मंकीच्या जर कॅन्सरच्या सेल घेतल्या आणि हेल्दी मंकीला त्या सेल्स इंजेक्ट केल्या, then that monkey get produce the tumor or cancer. त्याला कॅन्सर किंवा ट्युमर होऊ शकतो. एक्सटर्नली तुम्ही त्याच्यात कॅन्सर सेल घातल्या तर इट मे प्रोड्यूस इंड्यूस द ट्युमर और कॅन्सर. आणि त्याचे जर तुम्ही क्रोमोझोम डीएनए काढून बघितला, एरवी डीएनए तुमच्या डोळ्यासमोर आला असेल, असं क्रोमोझोमची म्हणजे किती 23 जर असतील तर सगळ्यांच्याकडे असे एवढे असतात क्रोमोझोम. हिअर दे आर डुप्लिकेटेड, फ्रॅगमेंटेड. डीएनए सगळा त्याचा डिस्टर्ब झालेला असतो. नॉर्मल डीएनए सारखा क्रोमोझोम तुम्हाला दिसत नाही. इट इज अ फ्रॅगमेंटेड ऑर डुप्लिकेटेड. आता कंटिन्युअस सेल लाईनचे काय उपयोग आहेत? तर कंटिन्युअस सेल लाईन इज युजफुल फॉर रिसर्च ऑफ द बेसिक्स अस्पेक्ट्स ऑफ व्हायरल रेप्लिकेशन. व्हायरसचं रेप्लिकेशन साठी वापरायला अतिशय सोपं आहे. या वेळेला तुम्हाला काही प्रत्येक वेळेला अॅनिमल काढून सेल लाईन करायची गरज नाही. एकदा तुम्ही तयार करून ठेवली की ती अनेक वर्ष, अनेक
हे चालणार आहे, पिढ्यानपिढे तुम्ही ती वापरू शकता आणि त्याच्यामध्ये व्हायरस रेप्लिकेशनचा बेसिक अभ्यास जो करायचा आहे, रिसर्च करायचा आहे, त्याला वापरता येते. रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ व्हायरस इन्फेक्शन ऑन द सेल ग्रोथ. तुम्ही समजा ती सेल लाईन बनवली आणि त्याला व्हायरसचे इन्फेक्शन केलं तर त्या जगणाऱ्या सेलच्या ग्रोथवर काय परिणाम होतो का याचा अभ्यास करण्यासाठी वापरला जातो. इफेक्ट ऑफ व्हायरस इन्फेक्शन ऑन द सेल ग्रोथ. कल्टिव्हेशन अँड आयसोलेशन ऑफ व्हायरसेस. कुठलाही आता समजा आता सध्याचा जो आहे कोविड हा कोरोना व्हायरस जो आहे त्याचा आपल्याला कल्टिवेट करायचा आहे, आयसोलेट करायचा आहे. एक पेशंट आहे त्याला कोरोना झालाय तर त्याचा स्वॅब काढून घ्यायचा आणि तो त्या प्रकारच्या कॅन्सर सेल लाईन ज्या बनवलेल्या आहेत त्याच्यावर तुम्ही ग्रो केले तर वी कॅन यूज इट फॉर कल्टिव्हेशन अँड आयसोलेशन ऑफ व्हायरसेस. प्रिव्हियसली इट वॉज यूज फॉर व्हॅक्सिन प्रिपरेशन ऑल्सो. पूर्वीच्या काळी ही कंटिन्युअस सेल लाईन ही जी आहे मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं हेला ही सेल लाईन वापरून साकनी पोलिओ व्हॅक्सिन तयार केलेलं होय. बट इट इज सजेस्टेड दॅट वन शुड नॉट यूज इट फॉर व्हॅक्सिन प्रिपरेशन. कारण ते जे व्हॅक्सिन तयार होईल ते आपण माणसांना देणार आहोत आणि त्या माणसाला कॅन्सर किंवा ट्युमर व्हायची शक्यता असते. कारण तुम्ही आता ऑन्कोजेनेसिस शिकताय. अनेक व्हायरसेस आहेत की जे कॅन्सर कॉज करतात, ऑन्कोजेनिक व्हायरस म्हणतात. आणि त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही एखाद्या सेल लाईनवर ते तयार कराल व्हॅक्सिन त्यावेळेला ते व्हायरस पण वाढेल पण त्याच्या बरोबरीने त्या टिश्यू मध्ये असणारे जे काही ऑन्कोजेनिक व्हायरसेस आहेत ते आपल्या शरीरात जाऊ शकतील आणि हा जो आलेल्या नको असलेला जो व्हायरसेस आपल्या शरीरात गेले तर आपल्याला सुद्धा तो कॅन्सर किंवा ट्युमर होऊ शकेल. आणि म्हणून असा सजेस्ट केलेला आहे वन शुड नॉट यूज द इट फॉर व्हॅक्सिन प्रिपरेशन. आता हे मी नेटवरच एक हे घेतलेलं आहे. These are the name of the cell lines and it is used for the application. BHK12 म्हणजे बेबी हॅमस्टर किडनीची सेल लाईन बनवलेली आहे and it is used for large scale production of foot and mouth virus. Simian kidney cell line, it is used for polio vaccine preparation. Myeloma cell line monoclonal antibodies production साठी. आता हे तुम्हाला इम्युनॉलॉजी शिकवलं जाईल. ह्युमन एम्ब्रियोनिक सेल्स हे रुबेला वॅक्सिन प्रिपरेशन साठी वापरलं जातं. आता हे सगळं आपलं टिश्यू कल्चर बद्दल खूप सारी माहिती बघितली आपण. टिश्यू कल्चर म्हणजे काय, टिश्यू कल्चर कसं तयार करायचं, टिश्यू कल्चरचे प्रकार काय आहेत, हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघितलं, प्रत्येक प्रकारच्या प्रकाराचे प्रॉपर्टीज बघितल्या. आता आपल्या मुद्द्याकडे येऊया. हाऊ टू कल्टिवेट द व्हायरसेस इन दॅट बॉटल. त्या बाटलीमध्ये आपण व्हायरस ग्रो कसे करायचे तर पहिली गोष्ट तुम्हाला लागेल यू हॅव टू प्रिपेअर द सेल लाईन्स. मग तुम्ही तो ॲनिमल घ्या, त्यातला टिश्यू काढा, फ्रॅगमेंट करा, माइन्स करा, होमोजेनायझर मध्ये होमोजेनाइज करून घ्या, ट्रिप्सनायझेशन करून घ्या, सेल्सला वॉशिंग द्या, सेल्स तयार करून घ्या. मग ती बाटली घ्या, ती स्टराईल करा, त्याच्यात स्टराईल मीडियम टाका आणि ह्या सेल्स वाढल्या की तुम्हाला अशी एक सिंगल मोनोलेअरची सेल लाईन दिसेल. ती सेल लाईन प्रिपेअर करून तुम्ही कल्टिव्हेशनला वापरा. त्यामुळे पहिली गोष्ट आहे सेल लाईन्स आर प्रिपेअर्ड. पण हे डायरेक्ट लिहिलं असतं तर तुम्हाला काही कळलं नसतं म्हणून आपण ही मागचे सगळी 2 लेक्चर्स ह्याच्यात घालवलेली आहेत. मग आपल्याला काय करायचंय डायल्युटेड व्हायरल सस्पेन्शन त्याच्यात तुम्ही इनॉक्युलेट करा. जसं आपण ट्यूब मध्ये बॅक्टेरियल सस्पेन्शन करतो तसं त्या बाटलीमध्ये तुम्ही व्हायरल सस्पेन्शन इनॉक्युलेट करा. त्यानंतर ती बॉटल 37 डिग्री सेल्सिअसला 5 ते 6 दिवस इन्क्युबेट करा. देन व्हॉट विल हॅपन, व्हायरल मल्टिप्लिकेशन कॅन बी डिटेक्टेड ॲज अ क्लिअर एरियाज विच आर कॉल्ड ॲज द प्लाक्स. जसं आपण बॅक्टेरियल सेलची ग्रोथ मध्ये क्लिअर एरियाला प्लाक म्हणलं तसं इथे सुद्धा ते प्लाक सारखी तुम्हाला क्लिअर एरिया सेल लाईनवर तयार झालेले दिसतील. त्यामुळे प्रोसिजर सोपी आहे. सेल लाईन बनवा, व्हायरल सस्पेन्शन घाला, इन्क्युबेट करा. त्याच्यामध्ये तिथल्या ज्या काही एरियातल्या सेल्स मरून जातील व्हायरस इन्फेक्शनमुळे
त्यामुळे क्लिअर एरिया भेटेल विच इज कॉल्ड ॲज द प्लाक. आता विचार द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल लाईन. याचे आपण ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघूया. ॲडव्हान्टेजेस, रिलेटिव्हली इट इज इझी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, म्हणजे तुम्ही कुठलाही ॲनिमलचा टिश्यू काढा आणि त्याची सेल लाईन बनवा, त्याच्यामध्ये तुम्ही अनेक प्रकारचे व्हायरस ग्रो करू शकता. ही ॲज कम्पेअर टू ॲनिमल वगैरे वापरण्यापेक्षा चीपर मेथड आहे आणि अतिशय सेन्सिटिव्ह मेथड आहे. ही मेथड केली की 100% तुम्हाला ते व्हायरस ग्रो करता येणार आहेत. आणि डिसएडव्हान्टेज असे आहेत, द प्रोसेस रिक्वायर ट्रेन टेक्निशियन. इथे आम्ही इतके वर्ष, मी आता 34 वर्ष मायक्रोबायोलॉजीत काम करते, पण मला अजिबात ह्या पद्धतीचं काम करता येणार नाही. आपल्याला ते ट्रेनिंग असलेला ट्रेन टेक्निशियन पाहिजे, एक्सपिरियन्स असलेला वर्किंगला फुल टाइम बेसिसवर आपल्याला ती व्यक्ती अपॉइंट करावी लागेल, तरच आपल्याला ह्या पद्धतीचं काम करू शकते. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला स्टेट हेल्थ किंवा हॉस्पिटल लॅबोरेटरी कॅनॉट आयसोलेट अँड कल्टिवेट द व्हायरस. आता इथे आपण रोजचे कोरोनाचे तुम्ही जर बातम्या बघत असाल, पेपरमध्ये वाचत असाल, तर रोजची 700-800 सॅम्पल घेतली जातात आणि ती सॅम्पल आपल्याला पुण्याला पाठवावी लागतात. तिथं ते ह्या आयसोलेट आयडेंटिफाय करतील आणि मग आपल्याला ते ग्रो करता येईल. आपण आपल्या इथे असणाऱ्या कुठल्याही पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरीमध्ये वगैरे हे व्हायरसेस, या प्रकारची सेल लाईन तयारही करता येत नाही आणि व्हायरस आपल्याला ग्रो पण करता येत नाही. आपल्याला हेल्थचे किंवा हॉस्पिटलच्या लॅबोरेटरीमध्ये न करता आपल्याला सेंट्रल जे लॅबोरेटरी आहेत, गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी म्हणून पुण्यात एक मोठी इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे आपल्याला जाऊन हे काम करावं लागेल. Therefore, central laboratory involvement is needed. State government hospital laboratories cannot do that work. That is the disadvantage. परंतु एकदा ट्रेंड असेल माणूस तर ही अतिशय चांगली मेथड आहे. इथे माझा हा तिसरा पॉइंट माझा सांगून झालाय. आपण आता शिकवायला सुरुवात केल्यापासून काय काय शिकलो बघा. बॅक्टेरियोफाज शिकलो. बॅक्टेरियोफाज म्हणजे काय, तो का ग्रो करायचा, कसा कल्टिवेट, कुठनं आयसोलेट करायचा, त्याची प्रोसिजर सगळी बघितली. प्री ट्रीटमेंट म्हणजे काय, क्लोरोफॉर्म का घालायचा, क्लोरोफॉर्म कसा काढायचा, लॅबोरेटरीमध्ये ग्रो केल्यावर कसं दिसणार आहे, ग्रोथ कशी येणार आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण शिकलेलो आहोत. तर तो पहिला पॉइंट याचा झाला. दुसरा मी तुम्हाला एम्ब्रिओनेटेड एग्स मध्ये अॅनिमल व्हायरसचं कल्टिवेशन शिकून झालंय. एम्ब्रिओनेटेड एग, आणि हे जे एम्ब्रिओनेटेड एग आपण वापरलं ते हँडल कसं करायचं, त्याला प्री ट्रीटमेंट कशी द्यायची, कुठले कुठले एरिया आहेत, कुठल्या गोष्टीमध्ये तिथं तुम्ही गेल्यावर कुठल्या एरियामध्ये कुठला व्हायरस ग्रो करायचा, कॅन्डलिंग करायचं, आपल्याला तो पंक्चर करून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये व्हायरस ग्रो करायचे, सील करायचे, आणि ती ग्रोथ आपल्याला त्यात जी दिसेल ती पॉकच्या फॉर्म मध्ये दिसणार आहे. कोरिओलेंटिक मेम्ब्रेन असा एक पुटकुळी किंवा ग्रोथ आल्यासारखी दिसेल, विच इज कॉल्ड ॲज द पॉक. आणि अॅनिमल व्हायरस कल्टिव्हेशनचा तिसरा प्रकार आपण शिकून झाला, म्हणजे ह्या टॉपिक मधला तिसरा सब पॉइंट आज मी संपवला. त्याला आपण म्हणूया अॅनिमल व्हायरस कल्टिव्हेशन इन, आपण कशात बघितलं, टिश्यू कल्चर मध्ये. टिश्यू कल्चर मध्ये हे ग्रो झालेले आहेत. तर आपण ह्या टिश्यू कल्चर मध्ये त्याची हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघितली. पूर्वीच्या काळी फिजिशियन हे जे आहेत, सायंटिस्ट आहेत, फिजिशियन आहेत, हे काय करतात, आपण जे फिजिशियन सायंटिस्ट पूर्वीच्या काळी ऑर्गन फक्त एखादा काढून घ्यायचे आणि तो ऑर्गन मॉर्फोजेनेसिस साठी, वुंड हिलिंग साठी वापरायचे. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये व्हायरस ग्रो करता येतील असं वाटलं म्हणून रॅबिट कॉर्निया घेऊन करोना व्हायरस साठी वापरला. अशा पद्धतीने आपण थोडी हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड घेतली. मग टिश्यू कल्चर म्हणजे काय, टिश्यू कल्चर तयार कसे करायचे, टिश्यू कल्चरचे 3 प्रकार, प्रायमरी सेल लाईन,
डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन्स आणि कंटिन्युअस सेल लाईन. त्या सेल लाईनच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या, प्रत्येक सेल लाईनचा काय उपयोग आहे, ह्या तिन्ही गोष्टी बघून झाल्या. आणि सरते शेवटी आपण त्या व्हायरसेस आपण त्या सेल लाईन मध्ये कसे ग्रो करणार ते आपण बघून झाले. तर ह्या पद्धतीने हे 3 सब पॉइंट माझे शिकून झालेले आहेत. तर कुणाला काही शंका असेल तर 1-2 मिनिटं आपण विचारूया. कुणी ऑन करा. आता मी तुम्हाला बघा तुम्हाला कसं अवेलेबल होते. 3 सेल लाईन्सचे प्रकार जे आहेत, प्रायमरी, डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन्स आणि त्याची मिनिंग काय हे पहिला पॉइंट. त्याच्या प्रॉपर्टी जी आहे ती आपल्याला प्रॉपर्टीची एक म्हणजे 3 असं टेबल करा, त्यात 3 कॉलम करा आणि सरते शेवटी त्याचा उपयोग काय आहे असं जर तुम्ही टेब्युलर फॉर्म मध्ये तिन्ही गोष्टी घेतल्या स्क्रीनशॉट घेऊन तर तुम्हाला हे अभ्यास करणं सोपं जाईल. चला बोला, कोणाला काय म्हणायचंय का? हॅलो, शिल्पा दळवी आज नवीन दिसते, बघू ग शिल्पा. शिल्पा दळवी. चल ऑडिओ व्हिडिओ ऑन कर. शिल्पा दळवी. बोल बाळा. मी आता सांगितलं ह्या पद्धतीने तुमच्याजवळ काही मटेरियल आहे का? की मी एक म्हणलं तुम्हाला एक चार्ट तयार करा. चार्टला वर लिहा प्रायमरी सेल लाईन, डिप्लॉइड सेल स्ट्रेन आणि कंटिन्युअस सेल स्ट्रेन. मग पहिला मुद्दा म्हणजे काय, डेफिनेशन सारखं तुम्ही एक लिहा. नंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या तुम्ही एकाखाली एक लिहा. म्हणजे आता पहिली समजा ऑन्कोरेज डिपेंडन्स, दुसऱ्याला पण ऑन्कोरेज डिपेंडन्स आणि इथे लॉस ऑफ ऑन्कोरेज डिपेंडन्स. अशा तुम्ही कंपॅरेटिव्हली ते सगळ्या प्रॉपर्टीज लिहा. एक्झाम्पल लिहा सेल लाईनचे आणि सर्वात शेवटी त्याचे उपयोग लिहा. असं जर एक टेबल तयार करता आलं होमवर्क साठी तर मी सोमवारी तुमचं हे होमवर्कचं टेबल बघीन. काय प्रॉब्लेम आहे शिल्पा? नाही ना? अजून कोण सांगतंय? रेश्मा. रेश्मा मुलानी. हॅलो. मला एवढी 3-4 नावच दिसत आहेत तिथे वर. कर ग व्हिडिओ ऑडिओ ऑन कर. रेश्मा काय प्रॉब्लेम आहे? येईल नाही. करायला? हा हा. मग त्याचं आता 2 दिवस तुम्ही ते हे करा. अजून कोण दिसतंय मला तर काय त्या झूमला जरा बघता यायचं कोण कोण आहे कोण नाही. इथं आता कसं बघायचं तेच माहिती नाही मला. अजून कोण स्वतःहून काय म्हणणार आहे? जागृती जाधव म्हणून एक नवीन नाव आले आता. हे स्क्रीन हलवून बघता येतं का रे बाळांनो? जागृती कुठे गेली? संयुक्ता जाधव सांग बरं. हा मॅम बोला. बोल की तू कधी स्क्रोल स्क्रोल करता येईल तुम्हाला, सगळे खाली नावं दिसतील. मग स्क्रोल कसं करू ग? मला मोबाईल नाही लॅपटॉप आहे त्यामुळे कळेना झालंय. अच्छा. मोबाईलला असं असं स्क्रोल करता येतं, ह्याला कसं? मी ते एखाद्या मॅडमना विचारून ठेवते. अच्छा ठीक आहे. कडेला ॲरो असेल तर वर खाली करता येईल नाही ग बघा असेल एरो तर. पण दिसेना. अच्छा. बरं असू दे, तू सांग बरं. येईल का मी समजलं सांगितलं मॅम. असं टेबल तयार करायला? येईल का? काय हो अडचण मॅम, येईल तुम्हाला? 3 कॉलम्स मध्ये नाही काय प्रॉब्लेम, करतो तयार. बर. मग अशी अजून एकीला मी म्हणलं पण ती कोण व्यक्ती बोललीच नाही. जागृती. जागृती जागृती
जागृती जाधव. काय नाही बोलायचं? मला जरा जागृती जाधवचा फोन नंबर द्यावं. जागृती जाधव कोण आहे? तुझं हे नंबर मिळवणं मला अतिशय सोपं आहे जागृती. आता मी जेव्हा लेक्चर बंद केलं तेव्हा इथे 43 ते 44 जण होती आणि मी तुमच्याशी बोलतीये तर नंबर 37 पर्यंत आलाय. तुम्हाला अजूनही कशाचा सिरियसनेस येत नाहीये. आता MSc 2 ची पहिली परीक्षा डिक्लेअर झाली. त्यांची लेक्चर चालू होऊन 3 आठवडे होत आले तर त्यांची पहिली टेस्ट डिक्लेअर झालेली आहे. तुम्ही ऑटोनॉमसचे विद्यार्थी आहात आणि ह्या ऑटोनॉमसच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्हाला हे होणार आहे, म्हणजे तुम्हाला टेस्ट ऑनलाईन द्यावी लागणार आहे. आणि जर तुम्ही कंटिन्युअस थांबला नाहीत तर नुकसान तुमचं आहे. श्रद्धा यादव कोण आहे जरा हे बरं? श्रद्धा यादव. श्रद्धा यादव. हॅलो मॅम. हा बोल ना. ऑन कर व्हिडिओ ऑडिओ. हा बोल ग. आता मी जे 3 पॉइंट मध्ये छोटे छोटे समजावून शिकून झालेले आहेत तर तुम्हाला त्याच्या नोट्स कशा द्याव्या मला प्रश्न आहे. तुमचा जर व्हॉट्सअप ग्रुप तुम्ही केला, व्हॉट्सअप ग्रुप केला का तुमचा तुम्ही? नाही मिस अजून. काय म्हणते ऐकायला येत नाही, मोठ्यांदा बोल श्रद्धा. केला नाहीये मिस अजून. कोणीतरी एकाने करा ना ग्रुप आणि आम्हाला ऍड करा त्याच्यात, म्हणजे निदान आम्ही तुम्हाला त्याच्यावर नोट्स देता येतील. किंवा गुगल क्लासरूम तयार करायचं का त्याच्यामधनं देता येतात. आम्ही करतो ग्रुप तयार. हा तुम्ही ग्रुप तयार करा आणि आमचे नंबर त्यात ऍड करा. आता तुमच्याकडे वाडीकर मॅडम, उतेकर मॅडम यांचे नंबर ऑलरेडी असतील. आता मी काल माझा सांगितलंय, माझाही ऍड करा. मनीषा मॅडमचा तर तुम्ही पहिल्या दिवशीच घेतलेला आहे. आशिष कोण आहे? आशिष आहे मॅडम. बघू रे जरा आशिष. आशिषचा मुखडा बघू दे. आशिष कर ना व्हॉट्सअपचा ग्रुप. करतो की मॅडम, माझ्याकडे मुलींचे नंबर थोडे मॅडम. अरे देणार की मुली तुला? देणार की, पण एखाद्या मुली मुलं किती आहात आता का? हा सध्या अजून एक मुलगा आहे. त्याचं काय नाव आहे? आकाश. तू आशिष आणि तो आकाश का? हो. त्याला जर ऑन करायला व्हिडिओ ऑडिओ. ठीक आहे. आकाश. हा मॅडम बोला की. बघू की रे मुखडा तुझा. दिसे ना की तुझ्या चेहऱ्यावर उजेड खूप आला एकदम. आकाश दिसत नाहीयेस. दिसते का? नाही रे मला तू दिसेनास. तर एक दोघा तिघांनी पुढाकार घेऊन तुम्ही एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप करा. म्हणजे तुम्हाला जे काही समजा बऱ्याचशा जणांच्या नोट्स काहीतरी इथं म्हणजे हे आलेत. मी जरा चॅटचं बघते 2 मिनिटं. जागृती म्हणते मॅम नेटवर्क इश्यू आहे त्यामुळे आवाज येत नाही. म्हणजे तिचा का माझा काय माहिती. संयुक्ता ग्रुप क्रिएट कर तू असं प्रीती तिला सांगतेय. कोण ग संयुक्ता? मी मॅम. तिला संयुक्त करणार का? हो मी आज करते क्रिएट मॅम. हा कर. ठीक आहे. आता वेळ संपत आलेली आहे. आतापर्यंत झालेल्या पॉइंट्सवर काहीही शंका असेल कधी मला अर्ध्या रात्री फोन केला तरी मला काही प्रॉब्लेम नाही.
पण तुम्ही जागे पाहिजे. चालते, थांबूया आता. मी उद्या आणि परवा घेणार नाहीये लेक्चर. सोमवारी एकदम आपण भेटूया. करू बंद? चालेल.